ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು பாருங்க. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. இதை முதல் அதிகாரத்தில் நான் முதல் 20 வசனங்கள் யூதாவின் வெற்றி, அப்புறம் 22 26 வரைக்கும் யோசேப்பின் வெற்றி, அப்புறம் எதிரியை காப்பாற்றுதல், இப்படி ஒவ்வொரு லைனா நம்ம போட்டிருக்கோம். ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 1 ರಿಂದ 20ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಯಹೂದ್ಯರ ವಿಜಯಗಳು, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರ ಗೆಲುವು 22 ರಿಂದ 26, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು 27 ರಿಂದ 36 ವಚನಗಳವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. சரி, அதை இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக்கப் பண்ணி உங்கள் கைட்லைன்ஸ், இது மேஜர் இதை நான் வாசித்தேன், இதோடு கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಬರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. இப்போ பாருங்க, நான் உங்கள் இதில் இது எப்படி படிக்கிறேன். சாப்டர் 1, மிகவும் மோசமான நேரம். இந்த அதிகாரம் 1 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதுவும் என்ன சொல்லுச்சுன்னா வெற்றியும் தோல்வியும்ங்கிறது நான் உங்களுடைய ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ல பண்ணியிருக்கேன். ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. எதிரியுடன் போராடுதல் 1 ರಿಂದ 21 ವಚனம். ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು 1 ರಿಂದ 21 ವಚನಗಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதுல வெற்றி 1 ರಿಂದ 20 ವಚನ வரைக்கும் யூதாவின் வெற்றி. ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ವಿಜಯಗಳು 1 ರಿಂದ 20 ವಚನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ. மேல கொஞ்சம் கொண்டு போங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 22 ರಿಂದ 26 வரைக்கும் யோசேப்பின் வெற்றி. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 22 ರಿಂದ 26 ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರ ಗೆಲುವುಗಳಾಗಿವೆ. 27 ರಿಂದ 36 ಎದುರಿகளை ಕಾಪಾಡುವುದಲ್. ಅಲ್ಲಿ 27 ರಿಂದ 36 ವರೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. இந்த முதல் அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3 காரியங்களாக பிரிக்கிறோம். ಆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. முதல்ல யுத்தத்துக்கு பாருங்க, இது நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். நீங்க யோசுவா அங்கங்க போன செக்ஷன்ல உங்களுக்கு இந்த ட்ரைபல் படத்தெல்லாம் காமிச்சு இந்த ட்ரைபில் வெற்றி கொண்டாடுன்னு நம்ம காமிச்சோம். ಆ ಒಂದು ಕಳೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಪಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿತ್ರಪಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. எருசலேம், எபிரோன், தெபீர், காசா, இப்படி ஒவ்வொரு இடத்தையா நாம் போன தடவை நம்ம உங்களுக்கு பார்த்தோம். வெற்றி கொண்டாடுறோம். ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. அந்த வெற்றி கொண்ட இடத்துல எல்லாம் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, அங்க உள்ள கானானியர் எல்லாரையுமே அவங்க ஜெயிக்கல. அதான் ப்ராப்ளம். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಯನ್ನರನ್ನು ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. நிறைய பேர் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ஜெயிச்சிட்டாங்க, இவங்க ரூலுக்கு ஆனா அங்க ஆட்கள் இருந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಯನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு காலத்துல இங்கிலாந்துக்காரங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க நம்மளை ஜெயிச்சிட்டாங்க. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அரசாட்சி ஆண்டாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அரசாட்சி ஆண்டால் கூட ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ முழுமையாக அவருக்கு நம் சொந்தமல்ல, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. அதே போலதான் இங்க கானானியர் கொஞ்சம் அங்கங்க விட்டு வந்துட்டாங்க. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಯನ್ನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அப்போ இப்போ போய் ஜெயிக்கணும் எல்லாத்தையும். ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು வந்தவங்க திருப்பியும் ஒரு 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ மறுபடியும் அவங்க வர சான்சஸ் நிறைய. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪುನಃ ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதனால இப்போ இந்த ஒவ்வொரு 13 நியாயாதிபதிகள் தேவை, இவங்களை பாதுகாப்பதற்கு தேவை. ಇಲ್ಲಿ 13 ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. அதனால இப்போ தலைவர் போடல, முதல்ல இப்போ யாரு யுத்தத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு முதல்ல கேட்குறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பைபிள் பிரகாரம் என்னைக்குமே முதல்ல யூதா தான் முதல்ல நிற்கணும். ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಯಹೂದ್ಯರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. அப்புறம் தான் எல்லா ட்ரைபும் பின்னாடி நிற்பாங்க. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಲದವರು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அதே போல உடனடியாக இங்க யூதாவை முன்னாடி வைக்கிறாங்க. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. முதல் வசனத்தை பாருங்க, ಮೊದಲನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. 2வது வசனத்தை படிங்க. யோசுவா மரித்த பின் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கானானியரை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணும்படி எங்களில் முதல் எழுந்து புறப்பட வேண்டும், யார் முதல் எழுந்து புறப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு கர்த்தர் யூதா எழுந்து புறப்பட கடவன், இதோ அந்த தேசத்தை அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன் என்றார். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕಾನಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೆಹೋವನನ್ನ ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಲಿ, ಈಗೋ ದೇಶವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறாங்க பாருங்க பிரியமானவர்களே. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಡ್ರಿ அவங்க ಪ್ರಿಯರೇ. கேட்ட உடனே ஆண்டவர் சொல்ல யூதாவை அனுப்பு முதல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಮೊದಲು ಕಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. யூதா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்துக்கிடுங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. லேயாளுக்கு பிறந்தவன், ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. யாக்கோபுடைய மனைவி லேயாள் வந்து அற்பமாக எண்ணப்பட்டால் பைபிள் போட்டிருக்கோம். ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯಳು ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவளும் சிமியோனும் லேயாளுக்கு பிறந்தவங்க. ಯೆಹೂದನು ಮತ್ತು ಸೀಮೋನನು ಆ ಲೇಯಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட அற்பமான குடும்பத்திலிருந்து தான் இயேசு கிறிஸ்து அங்க பிறந்தார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. யூதாவின் சந்ததியில் தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. சண்டைக்கு போனாலும் யூதா தான் முதல்ல போகணும். ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂದ ಕುಲವೇ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3வது வசனம் பாருங்க, யூதா தன் சகோதரனாகிய சிமியோனை நோக்கி பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮೋನ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அவனையும் கூட்டிட்டு போறான் சண்டைக்கு. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. 4வது வசனம் பாத்தீங்கன்னா அங்க தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார், எதிரிகளை ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படி போட்டிருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. அப்போ இந்த யுத்தம் வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்றது, தயவு செய்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. கர்த்தர், ದೇವರು, ஆண்டவர் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த நியாயவிதி புத்தகம் ஃபுல்லா இதை நீங்க பார்க்க முடியும். ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀವು. ஒப்பு கொடுத்தார், விட்டு போட்டார் அப்படின்னு மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಾಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. நம்ம ಆಂಡವರ್க்குள்ள இருக்கும் பொழுது, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ நம்ம எதிரிகளை நமக்கு ஆண்டவர் வந்து எதிரிகள் மேல வெற்றி கொள்ள கிருபை கொடுப்பார். ನೋಡ್ತೇವೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள இல்லாம இருக்கும்போது, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ உலகத்தை பற்றி நிறைய யோசித்து அந்த உலகத்து பாரத்தெல்லாம் உள்ள வைக்கும்போது, ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்காது. நமக்கு அந்த ஆண்டவர் பற்றி என்னவும் வராது. நம்ம சோர்ந்து போய் அப்படியே தள்ளாடி போய் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். ಅಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋತೋದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. பணத்தை வச்சு முடிக்கலாமா, ஆட்பலன் வச்சு முடிக்கலாமா, அப்படி பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணலாமா, நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ஆனா ஆண்டவருக்குள்ள நீங்க இருக்கும்போது, ಆದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ஆண்டவர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணுங்கப்பா, ದೇವರೇ ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, என்னால் ஐ எம் வெரி வீக் லார்ட், ನಾನು ಬಹಳ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ, என்னால் முடியாத ஆண்டவரே, ನನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, நீர் யுத்தம் பண்ணும் ஆண்டவரே, ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு, ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு பெரிய பிராமிஸ் வார்த்தையை உங்க உள்ளத்துல விதைச்சிருவார். ನಿಮಗೆ ಅರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ದೇವರು ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. நீ காலையில எங்க சர்ச்சில் நான் வந்து திருப்பி ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் எங்க மக்களுக்கு. ಈ ಒಂದು ಮುಂಚಾನ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. யாக்கோபு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ, ஓடி இருப்பேன், ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ, பாதுகாப்பேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, எதிரிகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நான் அப்படியே காலையில் எங்கள் மக்களுக்கு 10 தடவை சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இது வந்து உள்ளே போயிடும். அப்போ அந்த யாக்கோபுக்கு ஆண்டவர் அப்படி இருந்திருக்கிறாரு, அந்த பெத்தேலுங்கிற இடத்துல அவன் அப்படி பலவீனம் இருக்கும்போது கொடுத்துருக்காரு, எனக்கு இருக்க மாட்டாரு, அவங்க சொல்லி பார்த்து ஜோம் பண்ணால் அதுதான் விசுவாசம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೆಯವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತಾಗಿರ್ತಾನೆ. இந்த 4 வசனத்தில் ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம். யூதா சிமியோன் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து அவன் வந்து ஒப்பு கொடுத்துறாரு, கானானியரை பிடிச்சிடுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು 4 ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನಾನ್ಯರನ್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அங்க ஒரு ராஜா இருக்கான் பாருங்க, அந்த ராஜா பேர் 7வது வசனத்தை பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದಾನೆ, அதோனி பெசேக் அந்த ராஜா பேர். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಅದೋನಿ ಬೇಜಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த அதோனி பெசேக் என்ன பண்ணிடுறான், ಆ ಅದೋನಿ ಬೇಜಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, அவன் 70 குட்டி ராஜாக்களை பிடிச்சி அந்த குட்டி ராஜாக்களுடைய கை கால்களின் பெருவிரல்கள் கட் பண்ணி விட்டுறான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅರಸರುಗಳು 70 ಜನ ಅರಸರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೈಲಿಂ ಪೆರುವರಲು ಕಾಲಿಂ ಪೆರುವರಲು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕಾಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ஏன் கையில உள்ள பெருவரலையும் காலில் உள்ள பெருவரலையும் கட் பண்றான்? ಯಾಕೆ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಕಾಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? கையினால அதிகமாக ஆயுதங்களை அவனால் யாராவது கையில பெருவரல் இல்லைன்னா ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ. காலில் விரல் இல்லைன்னா ஓடுறது கஷ்டம். ಆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಡುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ. அதனால அது மட்டும் இல்ல, சாப்பாடு போடாம அவன் வீட்டுல பிச்சைக்காரங்க மாதிரி வச்சிருக்கான். ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 70 ರಾಜಾக்களை எருசலேமின் ராஜா அதோனி பேசக் பண்ணிடுறான். 70 ಅರಸರುಗಳನ್ನ ಅದೋನಿ ಬೇಜಕನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? இவனை பிடிச்சிடுறாங்க. அதோனி சேதேக் ಅಲ್ಲಿ ಅದೋನಿ ಬೇಜಕನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. பிடிச்சி அவனை எருசலேம் கொண்டு போறாங்க. ಆತನ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவனை அப்படி கட் பண்ணிடுறாங்க. ಆತನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವன் செத்து போனான் என்று போட்டிருக்கு. ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. சாவதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொல்றான். ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. நான் எப்படி செய்தேனோ அப்படியே தேவன் எனக்கும் செய்து சரிக்கட்டினார் என்றான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பிரியமானவர்களே, இங்க பாருங்க, மனுஷன் விதைக்கிறதா இருப்பான் நீ நம்ம சொல்றோம். அதே போல இவன் 70 பேர் கட் பண்ணி விட்டான். கடைசியில் யூதா ராஜாக்கள் யூதாவுடைய கோத்திரத்தார் வந்து இவனை கட் பண்ணி விட்டு இவன் செத்து போயிடறான். சாகுக்கு முன்னாடி சொல்றான், நான் செஞ்சேன் எத்தனையோ பேருக்கு அதனுடைய இது பலன் எனக்கு வந்துச்சு சொல்றான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು 70 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈತನ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்புறம் 11 வசனத்தை நீங்க பார்க்கும் பொழுது, 11ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 16 வசனத்தவரையும் பார்க்கும்போது 14ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ அங்க ஒத்னியேல் ஃபர்ஸ்ட் நியாயாதிபதி வந்துடுறாரு. இவர் வந்து காலேப்பினுடைய தம்பி மகன். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲೇಬನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ. 13வது வசனம், 13ನೇ ವಚನ. அவனுக்கு காலேப் தன்னுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான். ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಬನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்புறம் அவன் வந்து முதல்ல காலேப் சொல்லிடுவான், இந்த ஊர்ல போய் கெபீர்ல போய் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என் மகளை கொடுப்பேன்னு சொல்லுவான். அதே போல கெபீர்ல போய் இவன் ஜெயிச்சதுனால இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்புறம் மகா வந்து இவங்கிட்ட கொஞ்சம் இடத்த கேட்கறா, காலேப்பி இடத்த கொடுக்குறான். ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு காரியத்தை இங்க கற்றுக்கொள்ள முடியும். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ஒருவேளை காலேப்புக்கு பாருங்க, காலேப்புவும் யோசுவாவும் தேவனுடைய பிள்ளைங்க உண்மையா இருந்தவங்க. அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் உண்மையுள்ளவர் 2 பேர் தான். ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಲೇಬನು ಯೆಹೋಶುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. காலேப்புக்கு ஆண்டவர் பலன் கொடுத்திருந்தார். கடைசியில் சொல்றான் காலேப்பு, அப்போ உள்ள பலன் எனக்கு கடைசி மட்டும் இருக்குன்னு சொல்றான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲೇಬನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಆಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனால் லீடர்ஷிப் கொடுக்கப்படவில்லை. ಆದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார், அந்த பாக்கியத்தை அவனுடைய மருமகனுக்கு கொடுக்கிறாரு. ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಆತನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சில காரியங்கள் சில லீடர்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு பொறாமையா இருக்கும். ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರ್ತದೆ. தினகரன் மாதிரி பாடணும்னு நமக்கு ஆசை. ದಿನಕರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. பெர்க்மன்ஸ் மாதிரி ஆடணும்னு ஆசை. ಬರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ. அந்த ஆசையெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம சில நேரத்தை பண்ணிட்டு இருப்போம். ಆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. என்னைக்கு ஸ்டேஜ்ல நான் போய் நிக்க போறேன், என்னைக்கு தினகரன் மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண போறேன், வல்லமையா பிரசங்கம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய ஒரு ஆசை இருக்கும். ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಲ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ஒன்னே ஒன்று மனசு வச்சுக்கிடுங்க, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. கர்த்தர் சாதாரண எல்லாரையும் உபயோகப்படுத்த முடியுங்கிறது தான் இந்த புக்கில் போட்டு. ದೇವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ஒத்தினியில் வந்து எதிர்பார்க்கல. காலைப்பு வந்து அவனுக்கு எல்லாம் இருந்தோம், காலைப்பு உபயோகப்படுத்தப்படலை. ஆண்டவர் அதையும் ஆசீர்வதிச்சு மருமகனை உபயோகப்படுத்துறாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲವಿದ್ದು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒತ್ನೆಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவனோடு கூட உள்ள யோசுவாவை உபயோகப்படுத்தும் போது காலைப்பு வந்து அமைதியா போயிட்டான், விட்டு கொடுத்துட்டான். அவ்வளவுதான். ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆತನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೆಹೋಶುವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. அதனால கர்த்தர் வந்து நமக்கு சில காரியங்களை செய்யும்போது யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு போட்டிக்கு வந்தாங்கன்னா விட்டு கொடுக்கறது தான் பெஸ்ட் பாலிசி நான் நினைக்கிறேன். ದೇವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತದ್ದೇ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. எத்தனையோ ஊழியங்கள் இந்தியாவில் இருக்குது.
ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳಿದೆ, உங்களுக்கு எவ்வளவோ கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு. ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நீ நம்ம ஆட்கள் வந்து ஊழியத்துல நிறைய பேர் போட்டியிலேயே அவங்க டைம் எல்லாம் வாழ்க்கையை ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಪೈಪೋಟಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வாழ்க்கையில நான் இதுக்கு முதல்ல இருந்தே எனக்கு இந்த லெசனை கற்றுக் கொடுத்தாரு. ஊழிய தொடக்கத்திலே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு. ಸೇವೆಯ ಮೊದಲ ದಿವಸದಿಂದಲೇ ದೇವರು ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பெங்களூர்ல ஏறக்குறைய ஒரு 15 இடத்துல நான் ஊழியத்தை ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 15 இடத்துல வாடகைக்கு எடுத்து 15 இடத்துல டியூஷன் சென்டர் நடத்தி 15-20 இடம் கூட இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ 15ರಿಂದ 20 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 11 தான் இருக்குது. ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ಇದೆ. அப்படி கவலைப்படல. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಳವಳ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ஒரு பாஸ்டர் வந்து எடுக்கன்னா உடனே டக்குன்னு ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತು வந்துருவேன் ಅவ்வளவு. ಯಾರಾದರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ஊழியம் நடக்கணும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ನಡಿಬೇಕು. அங்கேயே ஒரு பாஸ்டர் போட்டுக்கிட்டு அந்த பாஸ்டர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவனை பற்றி நமக்கு அறிஞ்சிட்டு அது ಒಂದು தேவையில்லாத வேலை. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರೊಡನೆ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಕಾಲೇಪುக்கு இந்த நல்ல குணத்தை தேவன் கொடுத்திருந்தார், நமக்கு அந்த நல்ல குணத்தை தேவன் கொடுக்கணும். ದೇವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಮಗೂ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊಂಚ ಇಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಕರಾರು ವரும். ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ஒரு 5 சென்ட் இடம் பிரிக்கும் போது அண்ணனுக்கு ஜாஸ்தி கொடுத்துருவாங்க, அவங்க அம்மா தம்பி கொடுத்துருவாங்க. உடனே மற்றவங்களாம் அக்காமாரெல்லாம் அப்படி உடனே கோபத்தில் இருப்பாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ 5 ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬವೇ ಪ್ರಚನೆಗಳಾಗಿ ಕುಟುಂಬವೇ பிரிஞ்சு போயிடும். ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ நம்முடைய ஸ்பிரிட் எப்படி இருக்கணும்னா, எனக்கு ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். லோத்து அதெல்லாம் போட்டு போனா அது போல நான் போட்டுப்பா, எனக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ நான் அதை வாங்கிக்கிறேன். ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಟನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಿಂದ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. காலேபுக்கு நல்ல ஸ்பிரிட். ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ. 2வது அதிகாரத்தை என்ன திருப்புங்க. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. இங்க முதல் வசனத்துல ஒரு அருமையான வசனம், கர்த்தருடைய தூதனானவர் போகிமுக்கு வந்து அங்க என்ன சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்குறாரு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ದೂತನು ಗಿಲ್ಗಾಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಕೆಮಿಗೆ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு? ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? நீங்க அதை நல்லா படிச்சு பாருங்க. விக்கிரகாரம் செய்யக்கூடாதுங்கிறாரு. ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க எனக்கு சொல்ல கேட்கணும், கேட்கலன்னா உங்களை நான் வந்து துரத்துவேன், நீங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்படுன்னு சொல்றாரு. ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. முதலாம் வசனம் வந்து இயேசு கிறிஸ்து என்று கமெண்ட்ரியில போடப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை அது எப்படி இயேசு கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாடு தானே, என்னைய பழைய ஏற்பாடுல இயேசு கிறிஸ்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க? ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ஆனா அந்த ஆபிரகாம் வீட்டுக்கு வந்தது, ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து காணிக்கையை வாங்கினது, இந்த இடத்துல இப்படி நிறைய பேர் இயேசு கிறிஸ்து தான் வந்து தேவனால் உபயோகப்படுத்தப்பட்டான்னு போட்டிருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆனா 13, 14, 15 வசனத்தை பாருங்க. 13, 14, 15 ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. அவங்க என்ன பண்றாங்க? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? அவங்க பாகாலை 13 வசனத்துல பாகாலையும் அசுரத்தையும் சேவித்தார்கள். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಾಳ್ ಅಷ್ಟೋರತ್ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. படிங்க 13, 14, 15 கூட படிங்க. ಅವರು ಯೆಹೋವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳ್ ಅಷ್ಟೋರತ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯ ಹತ್ತಿತು. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಅವರನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದವರಾದರು. ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಮೊದಲೇ ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆತನ ಕೈ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಸಂಕಟವಾಯಿತು. பாருங்க, அந்த ஆணையிடுறாரு, இங்கே ஆனால் அவங்க அஸ்ரோத்தை சேவிக்கிறாங்க, கடைசியில் ஆண்டவர் விற்று போட்டார். ரொம்ப அருமையான வசனம், விற்று போட்டார், அப்புறம் நெருக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு வருது. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಷ್ಟರೂತ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இரண்டாவது இடத்துல இதை நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும். ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. மீண்டும் அதே மாதிரி தான் வரும், ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತದೆ. மூன்றாவது இடத்தை என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. இங்கே 2ஆம் வசனத்து 3ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் ಬಿಟ್ಟು கொடுத்த ಜಾತಿಯ பெயர்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 11ஆம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா தேசம் 40 வருஷம் அமைதலாக இருந்தது, கேனேசின் குமாரனாகிய ஒத்தேனியேல் ಮರಣ ಮಾಡಿದ. 40 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒತ್ನೇಲನು 40 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ஆகையினால ஆண்டவர் அவங்க கூட இருக்கிறாரு. இப்படி சில வெற்றிகள் பார்க்குறாங்க. பின்னர் தொடர்ந்து 30ஆம் வருஷம் படிங்க தயவுசெய்து. இப்படி அந்நாளிலே மோவாப் இஸ்ரவேலுடைய கையில் தாழ்த்தப்பட்டது, அதனால் தேசம் 80 வருஷம் அமைதಲಾಗಿ இருந்தது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಿಂದ ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒத்தேனியல் டைம்ல 40 வருஷம் அமைதியா இருந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ನೇಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ஒத்தேனிக்கு பிறகு ஏகூத் என்று ஒருத்தர் வருகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ನೇಲನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏகூத் அடுத்த இரண்டாவது நியாயாதிபதி நான் லிஸ்ட் பிரகாரம். ಯೆಹೂದನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. அவர் டைம்ல அவர் என்ன பண்ணாரா, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, அங்கு அவர் அந்த டைம்ல 40 வருஷம் ஆனாலே திருப்பி ஒரு ராஜா ஆள ஆரம்பிச்சான். ಅವರು ಅವ್ದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನ ಬಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. மோவாபிய ராஜா ஆள்றான். ಅಲ್ಲಿ ಮೋವಾಬರ ಅರಸನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் பேர் எக்லோன். ಆತನ ಹೆಸರು ಎಗ್ರೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப எக்லோனை போய் அட்டாக் பண்ணோம்னா இவங்களால முடியாது. அவன் பயங்கரமான, அவன் நிறைய பட ஆயுதங்களா இருக்குது. ಆತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಗ್ಲೋನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳ ಬಲು ಕೊಬ್ಬಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೂದನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಂಡು போறான். ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் இடுப்புல ஒரு பெரிய கத்தி வச்சிருக்கான். ಆತನ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ராஜா கிட்ட மோவாபி ராஜா கிட்ட அறையில போய் பேசணும்னு சொல்லி சீக்ரெட் ரூம் கூட்டு போய் அந்த ரூம்ல அவன் குத்தி போட்டுட்டு ஓடி போய் இஸ்ரேல் ಜನங்களுக்கு வெற்றிನಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ போய் ನಿನ್ನುறான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஒரு நியாயாதிபதியாக மாறுகிறான். ಆತನು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 80 வருஷம் அவன் யார் சால் நியாயம் தீர்க்கிறான். ಅಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಆತನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 4வது அதிகாரத்தை கூட படிங்க. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. ஏகூத் மரணமடைந்த பின்பு, ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದನು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ மறுபடியும் இஸ்ரவேல் ಪಾವತ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ ஆண்டவர் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தனு கூட 31ஆம் வசனம் 31ஆம் வசனம் 3வது 31 படிங்க, கண்டிப்பாக படிக்கணும். அப்போ அங்கே ஒரு நியாயாதிபதி வர்றான். ಅಲ್ಲಿ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அதாவது ஏகூத்துக்கு அவனுக்கு பிற்பாடு ஆனாத்தின் குமாரன் சம்கார் எழும்பினான். அவன் பெலிஸ்தரின் 600 பேரை ஒரு தாற்றுக்கோலால் ಮುರಿಯಡಿத்தான். ಅವனும் ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಚಿತಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆನಾತನ ಮಗನಾದ ಶಮ್ಗರನು ಎದ್ದು ಎತ್ತಿನ ಮುಳ್ಗೋಲಿನಿಂದ 600 ಮಂದಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಹತ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. தாற்றுக்கோல்னா என்ன ಅರ್ಥம்னா எருமாட்டு தாடை எலும்பு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುಗೋಲಿನಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದನ್ನು மாடு ஒரே ஒருத்தன் 600 பேர் கொண்டிருக்கான். அதனால அவனை அரசனாக்கிட்டாங்க. ஏகூத் அந்த ராஜாவை கொண்டதுனால அவன் நியாயாதிபதி, இவன் நியாயாதிபதி. எவ்வளவு வருஷம் ஆண்டா நீ சம்கார பட்டி போடல, ஒரே வசனம் தான் சம்கார பட்டி போட்டிருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೆಹೂದನು ಆತನು ಒಂದು ಅರಸನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಒಬ್ಬ
ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಮ್ಗರನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಮುಳುಗೋಲಿನಿಂದ 600 ಮಂದಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. 4 அதிகாரம் பாருங்க, ரொம்ப அருமையான அதிகாரம், எனக்கு பிடிச்ச ஒரு அதிகாரம். 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. 4 அதிகாரம் 5 அதிகாரம் படிச்சு முடிச்சிடறேன் இன்னைக்கு. 4, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು. அங்கே 4 அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ದೆಬೋರಾ அப்படின்னு ஒரு ಅಮ್ಮ வராங்க. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೆಬೋರಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. அப்போ அவங்க 2 பேர், இன்னொருத்தர் பாராக், 2 பேர் வராங்க. ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಾ ಮತ್ತು ಬಾರಕ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 2 பேரும் சேர்ந்து ஏற்கனவே 40 வருஷம் ರಿಸರ್ಚ್ பண்றாங்க. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 அதிகாரத்துல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು அவங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு ராஜா வரான். ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಬರ್ತಾನೆ. 4 அதிகாரத்தை பாருங்க, இந்த ராஜா பேரு மறுபடியும் 2வது வசனம் பாருங்க, 4 அதிகாரம் 2வது வசனம். ஆகையால் கர்த்தர் அவர்களை ஆசோரில் ஆளுகிற யாபின் என்னும் கானானிய ராஜாவின் கையில விட்டு போட்டார். அவனுடைய சேனாதிபதி சிசரா என்பவர் என் பெயர். ಅವನು ಪ್ರಜಾತಿகளுடைய ಪಟ್ಟಣಮಾಗಿಯ ಅಸ್ರೋತಿலே ಕುಡಿயிருந்தான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಚೋರಿನಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ಯನರ ರಾಜನಾದ ಯಾಬಿನನಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಮ್ಲೇಚ್ಛರ ಅಶೋರೋತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸೀಸೆರನು ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯಮನವರೇ, நல்ல கவனிங்க. ಇದು ಒಂದು 4வது ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರುಗಳು. 5வது ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬಾರಾಕ್. 2 பேர் பண்றாங்க. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ದೆಬೋರಾ ಮತ್ತು ಬಾರಾಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. இங்க ஆட்சி பண்றதுக்கு காரணம் என்ன? ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ದೆಬೋರಾ ஒரு தீர்க்கதரிசி. ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ. அவ ஆண்டவர் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கவ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. இந்த சிசராங்கிறவன் சண்டைக்கு வரான். ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವನು ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்போ ದೆಬೋರಾ போய் தீர்க்கதரிசி சொல்றா. ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಾರಾಕ್, ನೀ ಚಂಡೆಗೆ போய் ஜெயிச்சிருவா, நீ போடா அப்படிங்கற. ಬಾರಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬರ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ 8வது வசனம் பாருங்க, பாராக் என்ன சொல்றான்? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಕನು ಆಕೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? நீ என்னோடு கூட வந்தாதான் போவேன், இல்லைன்னா போக மாட்டேன்னுறான். ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ இவ வந்து சரின்னு போறா சண்டைக்கு. ಆಕೆ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. அது ஒரு கண்டிஷன் போடுறா. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. நீ இப்படி பயந்துகிட்டு என்னை கூப்பிட்டதுனால வாங்க கையால் நம்முடைய எதிரியாக சிஸ்டரை சாக மாட்டான், ஒரு பெண்ணினுடைய கையினால் சாவான் என்று சொல்லி. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಶಿಶುರಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮರಣನ ಹೊಂತಾನೆ ಅವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. சண்டைக்கு போறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அங்க போகும்பொழுது ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்றாரு. ದೇವರು ಇವರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த சிசராங்கிறவன் சேனாதிபதி, அந்த ராஜாவுடைய சேனாதிபதி பயந்துட்டு ಓಡ್றான். ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸರನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಭಯಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஓடி போய் ஒரு வீட்டு முன்னாடி பதுங்குறான். ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ. அந்த வீட்டுடைய ஓனர் பேர் வந்து யாகேல், ஒரு பொம்பளை. 18வது வசனம் போட்டிருக்கோம். யாகேல்னு ஒரு அம்மா வந்து போய் தண்ணி கேட்குறான் அந்த அம்மாட்ட. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಯೇಲು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. அப்போ சிசராவுக்கு வந்து பால் கொடுக்குறா, படுக்க வைக்கிறா. படுக்க வச்ச பிறகு அவனை தூங்க வைக்கிறா. தூங்க வச்சு அவன் நெத்தியில ஒரு பெரிய ஆணி அடிச்சு கொலை பண்ணி போட்டுறான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಕೆ ಬಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗೂಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಕೆ ಹೊಡೆದ ಆತನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೆಬೋರಾ சொன்னது போல அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳು ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 21வது வசனம் பாருங்க. 21ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. பின்பு எபேரின் மனைவியாக யாகேல் ஒரு கூட ஆணை எடுத்து தன் கையிலே கத்தியை பிடித்து கொண்டு மெல்ல அவன் அண்டையில் வந்து அவன் நெற்றியிலே அந்த ஆணையை அடித்து போட்டால் அது உருவ குத்தி போய் தரையில் புதைந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಏಬೇರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯಾಯೇಲಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಡಾರದ ಗೂಟವನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಯಾಸದಿಂದ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಣತೆಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಟವನ್ನು ಒಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾಟಿಸಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆயாசமாய் தூங்கின அவன் செத்து போனான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. செத்துட்டான். ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. பிரியமானவர்களே, ஒரு பெண்ணை கொண்டு ஜெயம் கொடுத்தார். அதனால அடுத்தது வந்து வெறும் துதி பாட்டு தான் பாடுவாங்க. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಯದ ಒಂದು ಗೀತೆ. 5வது அதிகாரம் ஒரு வெற்றியின் கொண்டாட்டம். அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டி என்னென்னா, பைபிளில் ஒரு 3 பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று வந்து மீரியாமுடைய பாடல், அதாவது செங்கடலை கடந்தவன் ஒரு பாட்டு.
அப்புறம் ரெண்டாவது இந்த தெபராவுடைய பாட்டு, இப்போ சிசராவை கொண்டு போட்ட ஒன்று ஒரு பாட்டு. மூன்றாவது அன்னாளுடைய பாட்டு, ஒரு அருமையான பாட்டு. சாமுவேல் ஆண்டு கொடுத்த பிறகு ஒரு பாட்டு பாடுவார். ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ಜಯಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಟಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ದೆಬರುಳು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಳ ಒಂದು ಜಯ. கடந்த நாட்களில் நம்ம நியாயாதிபதி புஸ்தகத்தில் 5 அதிகாரம் படித்தோம். ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. இன்னைக்கு மீதி உள்ள அதிகாரங்களை நம்ம தியானம் பண்ண போறோம். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமத்தை திருப்பி கொடுங்க. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. வேதாகமத்தை திருப்பி என்னோட கூட நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தை முதல்ல இருந்தே நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் நான் ஒரு டூர் கூட்டு போகிறேன். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யோசுவாவை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். யோசுவாவுடைய தலைமையில் என்னென்ன காரியங்கள் நடந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும். ಯೆಹೋಶುವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ஒரு நல்ல மேப் கொடுத்துட்டோம். அந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா அவர் எந்தெந்த ஊர் போனார், என்னென்ன இதெல்லாம் ஜெயித்தார், எப்படி கடைசியில் என்ன முடிச்சாருங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. அதே போல் யாத்ராகமம், என்னாகமம், உபாகமில் அழகான மேப் கொடுத்து ஒரு 40 இடத்த காமிச்சு இந்த இடத்துல என்னென்ன நடந்துச்சுங்கிறத உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லிட்டோம். ಯಾಜಕರ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನಡೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. இப்போ நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறோம். ಈಗ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. நியாயாதிபதிகள்னா என்னன்னு போன தடவை சொன்னேன். மறுபடியும் இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லி உங்களை நான் உள்ளாழைச்சு போறேன். ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு தலைவர் உண்டு. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನುಂಟು. அதே போல தேவன் வனாந்திரத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நடத்தும் போது மோசையை தலைவராக வைத்திருந்தார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮೋಸೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. மோசே யோசுவாவை அபிஷேகம் பண்ணினார். ಮೋಸೆ ಯೆಹೋಶುವನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்புறம் யோசுவாவுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய குழப்பம் உண்டாயிற்று. ಯೆಹೋಶುವನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. யாரு ராஜாங்கிறது இல்லை. ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. நியாயாதிபதி புத்தகத்துல கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை என்னோட கொடுத்திருப்பீங்க. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனம், ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ 21ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ அந்நாட்களிலே இஸ்ரவேலின் ராஜா இல்லை, அவனவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரிபோனபடி செய்து வந்தான். ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. அவன் ராஜா இல்லாதனால அவன் இஷ்டம். ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய ஆசை அவரே உங்களுக்கும் எனக்கும் ராஜாவாக இருக்கணுங்கிறது தேவனுடைய ஆசை. ದೇವರ ಆಸೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ. ஒரு மனிதனை அரசனாக்க கூடாது. யோசுவாவுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா, மோசையுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா, தேவன்கிட்ட கேட்டு 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 எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೋಸೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಯೆಹೋಶುವನ ಜೀವಿತ ನೋಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. தேவன் ராஜா, ದೇವರು ರಾಜ್ಯ. ஆனா ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணா, எப்படியாவது எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேணும் ராஜா வேணும் ராஜா வேணும்னு அவன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಾಜ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಇಷ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವೇದ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார், ராஜாவே அப்பாயிண்ட் பண்ணல. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜನನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಲಿಲ್ಲ. அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டாரு. ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ರು. அதனால மனுஷன் என்ன பண்ணா, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡಿದ, அவன் எதிரிகள் அவனுக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கும்போது இவனுக்குள்ளேயே ஒரு நியாயாதிபதியை மனிதனை உருவாக்கினான். ಅವರ ಎದುರುಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. அவன் அரசன் அல்ல, ಅವನು ಅರಸನಲ್ಲ, அவங்களை நியாயம் விசாரிப்பான். ಅವರನ್ನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அதோடு கூட சில நேரங்களிலே அவன் சண்டை போட்டான். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆனா ராஜா என்ற பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை. ಆದ್ರೆ ರಾಜನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. அப்புறம் ஆண்டவர்கிட்ட திருப்பி போர்ஸ் பண்ணதுனால நியாயாதிபதிகளை வந்து அப்புறம் தான் முதல்ல சவுல் ராஜா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டார். ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲ ಅರಸನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவருக்கு ராஜா அப்பாயின்மெண்ட் விருப்பமே இல்லை. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜನನ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ
ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. அவரே தான் ராஜாவா இருக்கணும்னு ஆண்டவருடைய ஆசை. ದೇವರು ಅವರೇ ರಾಜನಾಗೆಂಬುದು ದೇವರ ಆಸೆ. இன்னைக்கும் ஆண்டவர் தான் உங்களுக்கு எனக்கு ராஜாவாக இருக்கணும். ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇವರೇ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕು. ஆனால் ஆண்டவருக்கு அவருடைய பிள்ளைங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ. இன்னைக்கும் தேவன் உங்கள் மேல எங்க மேல அரசாட்சி செய்கிறார். ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவருக்கு இடம் கொடுக்கணும். ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. இடம் கொடுத்தீங்கன்னா, ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, நம்ம இருதயத்துல இடம் கொடுத்தீங்கன்னா, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ அவர் ராஜா. ಅವರು ರಾಜ್ಯ. இன்னைக்கு நம்ம நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கிளான்ஸ்ல நீங்க படிச்சிடலாம். ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದು ನ್ಯಾಯಸಭಾಕರ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும். ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் கொடுக்க போறேன். ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த சார்ட்டை. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. அந்த சார்ட்ல பாருங்க 13 பெயர்கள் போடப்பட்டிருக்கு. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. இந்த 13 பேரும் நியாயாதிபதிகளாக அல்லது நீதிபதிகளாக இருந்தார்கள். ಈ 13 ಜನರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. என்ன சார் இது 13 பேர் நியாயாதிபதிகள் இருந்தாங்களா, எப்படி வந்தாங்க, என்ன ஆச்சு, எப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எப்படி இவங்கெல்லாம் தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். ಏನು ಇದು 13 ಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವರು ಯಾರು ಇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು, ಹೇಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. தேவன் தான் தேர்ந்தெடுத்தார். ದೇವರು ಇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. இதுல சந்தேகமே இல்லை. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. 13 பேரையும் தேவன் தான் அப்பாயின்ட் பண்ணாரு. 13 ಜನರನ್ನ ದೇವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. தேவனே அவங்களுக்கு சில வாய்ப்புகளை கொடுத்தாரு. ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. இது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஆண்டவர் பார்த்தாரு. ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க வாழ்க்கை மூலமாக ஒரு சில காரியங்களை நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்கிறோம். ಅವರ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀವುಗಳು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இன்னைக்கு கூட மனிதன் ஆளும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்பதை இந்த புத்தகத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ அவன் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் வாழ்ந்தான் சார். ಅವರ ಇಷ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ರು. அதுதான் கடைசி வசனம். ಅದೇ ಕೊನೆಯ ವಚನ. ஆண்டவர் கண்ட்ரோல் பண்ணல. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ஆனா ஆண்டவர் ஹெல்ப் பண்ணாரு. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. இன்னைக்கு கூட உங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். உங்க வீட்டுல ஒரு பையன் ஒரு வயசு வந்த உடனே அவன் அடங்கலன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அவன் ஃபாரின் போகணுங்கிறான். ಅವನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ நீங்க படிக்க வச்சுட்டீங்க, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ರಿ, நல்ல வேலை கிடைக்குது, எனக்கு ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, போகணும் அப்படிங்கிறான். ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நீங்க சொல்றீங்க ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, டேய் அதே சம்பளத்தை இங்க கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே இருறான்னு சொல்றீங்க. ಅದೇ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. இல்லப்பா எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் போறேன்னு போயிடுறேன். ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்போ உங்களுடைய அன்பு எப்படி இருக்கும்? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರ್ತದ? அவன் மேல இருக்கும். ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ. ஆனா என் பேச்சை கேட்கலையே என் பிள்ளை. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. இருந்தாலும் அங்க போய் அவன் செட்டில் ஆகி என்னென்னமோ கல்யாணம் பண்ணி என்னென்னமோ பிள்ளைகளை பத்தி இப்படி இப்படி இருக்கிறான். இருந்தாலும் உங்க அன்பு மாறாது. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ನಡ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா உங்களுக்கு மனசுல ஒரு பாரம் இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರ ಇರ್ತದ. அதே போலதான் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ. இந்த 13 பேருடைய கதையை நான் உங்களுக்கு கதை விதமாக சொல்ல போறேன். ಈ 13 ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. நீங்க அப்புறம் வீட்டுல போய் அதை நீங்க படிக்கும்போது, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ உங்களுக்கு நல்ல தெளிவு ஏற்படும். ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ஒரு வாரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கப்படும். ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಪಡ್ತದೆ, கொஸ்டின் கொடுக்கப்படும். ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ஒரு மாதத்துக்குள்ள நீங்க அந்த கொஸ்டினை ஃபில் அப் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பணும். ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் நடத்துறத ஒரு வாரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு கொஸ்டின் அனுப்புவேன். ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸೋದನ್ನ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. நீங்க என்ன பண்றீங்க, 2 வாரம் செலவு பண்ணி அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்க. 2 ವಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾ ಇದೀರಿ. எங்களுக்கு அடுத்த மாதம் இந்த டேட்டுக்குள்ள சேரணும். ಆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அப்புறம் அடுத்த புத்தகம் ரூத் புத்தகத்தினுடைய கொஸ்டின் அனுப்பப்படும். ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೂತ್ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. இப்போ நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்துல ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ தயவு செய்து இந்த சார்ட்டை பாருங்க எல்லாரும். ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. இந்த சார்ட் பிரகாரம் நான் வேகமாக உங்களை ஒவ்வொரு நியாயாதிபதிகளை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன கதை மாதிரி சொல்லி கூட்டு போவேன். ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಸರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க பைபிள் அதை குறிச்சுக்கிடுங்க. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. முதல் நியாயாதிபதி யாருன்னா, ಮೊದಲನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ஒத்தேனியல். ಒತ್ನಿಯೇಲನು. அவன் ஒத்தேனியல்னா நான் போன வாரமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ಆ ಒತ್ನಿಯೇಲ್ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು
அது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா, நீங்கள் தயவுசெய்து என்னோட கூட பைபிளை திருப்புங்க. முதல் ஒத்தேனியுடைய பெயர் எங்கே வருதுன்னா 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். அதில் ஒத்தேனியல்னு இருக்கு பாருங்க, அதில் ரவுண்ட் போட்டு 1ன்னு போட்டுக்கிடுங்க, போதும், ಅவ்வளோ போதும். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒತ್ನಿಯಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡ್ರಿ. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா, அடுத்தது வந்து அதே அதிகாரம் ஒரு சின்ன ஒரு கோடு போட்டு அந்த வசனம் முடியும் போது 1.30 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ಅಲ್ಲಿ 1.0 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 16 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆದುಕೊಡ್ರಿ. 1.16 அதாவது 16வது வசனம், 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் பாருங்க. அங்கே 2வது நியாயாதிபதி ஏகுத். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಯಹೂದ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದನ. தயவுசெய்து அதை நோட் பண்ணிக்கங்க, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ஏகுத்தை ரவுண்ட் பண்ணி 2 அப்படின்னு போடுங்க மேலே. ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆದುಕೊಡ್ರಿ. அந்த வசனத்தின் முடிவில் ಆ ವಚನದ ಮುಗಿಯುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ இப்போ இதுவரைக்கும் 2 ராஜாக்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ಇದುವರೆಗೂ 2 ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. இப்போ 3வது ராஜா நியாயாதிபதியை பார்க்க போகிறோம். 3ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. அதே 3ஆம் அதிகாரத்தில் 31ஆம் வசனம் 3:31 போடுங்க. அம்புக்குறி போட்டு 3:31 போட்டு 3:31 போடுங்க. அங்கே சம்கார் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம், சம்கார் ரவுண்ட் பண்ணி 3ன்னு போடுங்க. ಅಲ್ಲಿ 3:31 ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. சம்காருக்கு 3ஆம் நம்பர் போடுங்க. ಆ ಸಂಗರ್ಗೆ 3ನೇ ನಂಬರನ್ನ ಬರೆದುಕೊಡ್ರಿ. அடுத்த நியாயபதி எங்க இருக்காருன்னா, ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துக்கு போடுங்க. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. 4ஆம் அதிகாரம் 8 and 4ஆம் அதிகாரம் 4. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ರಲ್ಲಿ 4ஆம் வசனத்தில் ரவுண்ட் பண்ணி தெபோரால், அதை ரவுண்ட் பண்ணி 4ஆவது நியாயாதிபதி. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳು 4ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು. அதே மாதிரி 8வது வசனம் அதுவும் 4ஆவது நியாயாதிபதி தான். ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಚನ ಸಹ ಅದು 4ನೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರೇ. எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஜானுக்கிட்ட புரியுதா? இது வரைக்கும் 4 நியாயாதிபதி பேர் போட்டு சொல்லியிருக்கேன். இதுவரைக்கும் 4 ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ தெபோராவும் பாராக்கும் 2 பேரும் சேர்ந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க. ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಾ ಮತ್ತು ಬಾರಾಕನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ, அதனால 2 பேருக்கு 4ஆம் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 4ನೇ ನಂಬರು. தெபோரா பாராக் 2 பேரும் 4ஆம் நம்பர். அப்புறம் அடுத்தது வந்து 5வது நியாயாதிபதி நம்ம இப்போ தேடணும். 5வது நியாயாதிபதி கிதியோன். அது வந்து எங்க இருக்குன்னா 6ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 6:11 கிதியோனை ரவுண்ட் பண்ணுங்க. ಅಲ್ಲಿ 6:11ರಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. இது எத்தனாவது நியாயாதிபதி? 5. நாலு தானே முடிச்சோம். 4 தெபோரா பாராக் 4, இது 5. 5வது கிதியோன். 5ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ಗಿದ್ಯೋನನು. 6வதுக்கு போனோம். கொஞ்சம் தூரமாக போயிடணும். கிதியோன் பிறகு 6 வந்து 9ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. அபிமெலேக்கு. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು. 6வது வந்து 9 chapter 9 verse 1. 6ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು. எழுதிட்டீங்களா? ஒன்பதாம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் 6வது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 10வது அதிகாரம் 10ஆம் அதிகாரத்துக்கு வந்துருங்க. இது வந்து 7வது நியாயாதிபதி. 10வது அதிகாரம் இது வரைக்கும் 6 பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 10ஆம் அதிகாரம் 7வது 1ஆம் வசனம் தோலா. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತೋಲಾ ಎಂಬ ತೋಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈತ ಬಂದು 7ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು. 7. ஓகேயா ஜானுவிட்டு? ஓகேயா? 7. ஓகே. அடுத்தது 8வது வந்து அதே 10வது அதிகாரம் 3வது வசனம் யாவீர்.
10ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் யாவீர் 8. 8ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ಅದೇ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಯೀರನು. 8. ಈತ 8ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು. ஏம்மா எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களாம்மா? எவ்ரிபடி இஸ் ஓகே? ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் 9வது நியாயாதிபதி 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் யெப்தா. 9ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೆಪ್ತಾಹನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சாப்டர் 11 verse 1. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. அடுத்தது நியாயாதிபதி 10க்கு போகணும். இப்போ chapter 12 verse 8. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. 10 ಇಪ್ಸಾನ್. ಈತ ಬಂದು 10ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು இப்சான். அதே அதிகாரம் 11 ஏலோன் 11. 11ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲೋನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 11. ಈತ 11ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು. அதே அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் அப்தோன் 12வது அதிகாரம் 12 அப்தோன் சாப்டர் verse 13. 12ನೇ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನು ಅದೇ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ கடைசி நியாயாதிபதி 13வது அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் சிம்சோன். ಕೊನೆಯದಾಗಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಂಸೋನನು. இந்த சார்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லைன்னா யூடியூப்ல இருக்கும். யூடியூப்ல கூட நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் இப்போ ஒருவேளை சரியாக நீங்கள் எழுதலைன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. இப்போ எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ರಾ? கொஞ்சம் பைபிளை மூடுங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. எல்லாரும் பைபிளை மூடுங்க. இன்னைக்கு 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 21ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் நான் பேசணும் உங்ககிட்ட. ಇವತ್ತು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. இந்த 13 பேருடைய கதையையும் நான் சொல்ல போறேன். ಈ 13 ಜನರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. எப்படி சார் சொல்ல முடியும்? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ஒருவேளை எனக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் கொடுப்பீங்க. ಇನ್ನೊಂದು 3/4 அவர் ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? இந்த 3/4 மணி நேரத்துக்குள்ள 13 பேருடைய கதையையும் உங்களுக்கு மெதுவா கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துறேன். ಈ 3/4 ಅವರಲ್ಲಿ 13 ಜನರ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. நீங்க வீட்ல போய் ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க மறுபடியும் இந்த யூடியூப்ல போய் இதை ரிவைஸ் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அதிகாரம் ஃபுல்லா நல்லா புரிஞ்சிடும். ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳಿದಾದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ. என்னுடைய லாஸ்ட் வீடியோவை பாத்தீங்கன்னா முதல் 5 அதிகாரம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. கடைசியாக ஒரு 2 நியாயாதிபதியை பற்றி பார்த்தோம். ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. தெபோரோடு கூட இன்னொரு நியாயாதிபதி 2 பேர் 4வது நியாயாதிபதி பாராக் 2 பேரை பற்றி பார்த்தோம். நம்ம ದೆಬೋರಾ ಮತ್ತು ಬಾರಾಕ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. அப்புறம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் தெபோரா ஒரு வெற்றி பாடல் பாடுறதை நம்ம படித்தோம். ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಾ ಬಂದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. பைபிள்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா ஜெயகீதம் பாடியிருக்காங்க. அந்த பாடி யார் பண்ணாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? மீரியாம். ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಿರಿಯಾಮಳು ಒಂದು ವಿಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. அதே போல இங்க தெபோரா ஒரு சிசராங்கிற ஒருத்தனை ஒரு லேடி போய் கொன்றுவா, ஆணி அடிச்சு கொன்றுவா தூங்கும்போது, அதனால இவ வெற்றி கீதம் பாடுறான். ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸರ್ನು ಅನ್ನುವಂಥವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. அதனால தயவு செய்து நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு எடுத்துக்கிடுங்க நான் சொல்றத. ஆனால் நீங்கள் பைபிள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிளியராக நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தை அப்படியே நீங்கள் தரோ பண்ண மாதிரி ஆயிரும். ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತದೆ. நிறைய பேருக்கு
1 நாளாகமம், 2 நாளாகமம், யோபு, நியாயாதிபதி, இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் புரியாது. அதனால அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க அந்த புத்தகத்தையே. ಅನೇಕ ಜನರು 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ಯೋಬ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அல்லது அவங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின் இருக்கும். கிதியோன் வந்து நல்லவனா கெட்டவனா, ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಗಿದ್ಯೋನು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನ, எப்தா நல்லவனா கெட்டவனா, ಯೆಪ್ತಹ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನ, தெபோரா நல்லவளா கெட்டவளா, ದೆಬೋರಳು ಒಳ್ಳೆಯವಳ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವಳ, இப்படி சில கொஸ்டின் நம்ம மைண்டில் இருக்கும். ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದವ. போன வாரம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, தெபோராவும் பாராக்கும் அரசாட்சி பண்றாங்க. ದೆಬೋರಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಕನು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்போ அரசாட்சி பண்ணும்போது தெபோரா தீர்க்கதரிசி, ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ. பாராக்க அப்ப சொல்றா, நீ போய் சண்டைக்கு முன்னாடி போய் அந்த செசராவை போய் கொலை பண்ணி ஆண்டவர் உன் கூட இருக்கிறான்னு சொல்றான். ஆனா அவன் கீழ்ப்படி மாட்டேங்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳು ಬಾರಾಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾದಲ್ಲ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಸರನ್ನ ಸಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்போ அவன் சொல்றான், தெபோராவை நீ ஏன் கூட வான்னு கூப்பிடுறான். ಅವಾಗ ಬಾರಾಕನ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ, ದೆಬೋರ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ அவனும் தெபோரா கூட போறா. ದೆಬೋರಳು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾದಳ. இந்த மீன் டைம் ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ அங்க என்ன இருந்த செசராங்கிறவன் ஓடி போறான். ஓடி போய் ஒரு இடத்துல ஓடிறான். அங்க ஒரு லேடி வந்து அவனை படுக்க போட்டு போரை மூடி ஒரு ஆணி வச்சு அடிச்சு கொண்டு போட்டுறான். ಅವಾಗ ಸಿಸರನು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾದನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರೆ ಮಾಚ್ಕೊಳ್ತಾದನ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹೋಗಿ ಆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳ. வெற்றி இவங்களுக்கு தான், இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைச்சிச்சு. ஆனா பாரா கொல்லல, ஒரு லேடி கொண்டுட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತು, ಆದ್ರೂ ಬಾರಾಕನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳ. ஆனா தெபோரா வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க பாருங்க. அந்த அம்மா 5ஆம் அதிகாரத்துல 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೆಬೋರಳು ಒಂದು ಜಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾಳ ನೋಡ್ರಿ. முதல்ல ஆண்டவரை துதிக்கிறாங்க, ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾಳ. ரெண்டாவது அந்த கூட்டமா கூடி அங்க போய் யுத்தத்துக்கு போனவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟದವರನ್ನ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸೈನ್ಯದವರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾಳ. கடைசியாக அந்த அம்மா ஒரு அம்மா கொலை பண்ணாங்கல்ல, அந்த அம்மாவை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಳಲ್ಲ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಗಣಪಡಿಸ್ತಾರ. அந்த அம்மா பேர் என்ன தெரியுமா? ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? சொல்லுங்கம்மா. யாபேல். ಯಾಬೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ அந்த அம்மாவை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அந்த பாட்டுல அந்த அப்ரிஷியேஷன் பாட்டு ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಘನಪಡಿಸುವಂತ ಗೀತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. 5ஆம் அதிகாரம் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ முதல் அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒத்தேனியல் நீ ஒருத்தன் நியாயாதிபதி பண்ணுவான், எப்படி பண்ணான்னு போட்டிருக்கோம். ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನೋಡುವಾದ್ರೆ ಒತ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂತವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. இது வரைக்கும் 5 அதிகாரம் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியர். ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. நீங்க 6ஆம் அதிகாரத்தை பாத்தீங்கன்னா 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ அங்க பாருங்க, முதல் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? மறுபடியும், பின்னும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள். அவர்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை 7 வருஷம் மீதியானியர் கையில் ಒಪ್ಪು கொடுத்தார். 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನ್ನ 7 ವರ್ಷ ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. நான் போன தடவைக்கு முந்தின தடவை காட்டின சார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்ரவேல் நாடு இங்கே இருக்கும். இந்த பக்கம் பெலிஸ்தியர் இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் மோவாபியர் இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் மீதியானியர் இருப்பாங்க. அப்போ இந்த மக்கள் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஒன்று பெலிஸ்தியர் அரசாட்சி பண்ணுவாங்க, மீதியானியர் அரசாட்சி பண்ணுவாங்க, இல்லை மோவாபியர் அரசாட்சி பண்ணுவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಇಲ್ಲ ಮೊಯಾಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿದ್ಯಾನರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவங்களுக்குள்ளே ராஜா இல்ல, ಅವರೊಳಗೆ ರಾಜನ್ ಇಲ್ಲ, ஒரு மோசே இல்ல, ಒಬ್ಬ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ஒரு யோசுவா இல்ல, ಒಬ್ಬ ಯೆಹೋಶುವ ಇಲ್ಲ. அதனால இங்க பைபிள் என்ன போட்டிருக்குன்னா, மறுபடியும் மீதியானியர்கள் அரசாண்டிட்டு இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ 7 ವರ್ಷ ಆ ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೈಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. 6ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ இவங்க ಕಷ್ಟப்பட்டு விதைப்பாங்க, ಇವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ. அந்த மீதியானியர் வந்து அதெல்லாம் அறுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಮಿದ್ಯಾನರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவங்க அடிமையா இருந்தாங்க, ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ರು. அப்போ தேவனை நோக்கி முறையிடுவாங்க. ಅವಾಗ ದೇವರ ನೋಡಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. நான் போன தடவை சொன்னேன், தேவன் விட்டு போட்டார் அப்படின்னு வசனம் இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. இந்த இடத்துல பார்க்க ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பிரியமானவர்களே, மீதியானியர் அரசாட்சி செய்யும்போது ಮಿದ್ಯಾನರು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 6ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்தா ஒருத்தன் உட்கார்ந்திருக்கான், கிதியோன்னு ஒருத்தன் உட்கார்ந்திருக்கான். ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அவன் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது ஒரு கவலையோடு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಳವಳದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ஏன்னா அறுவடை செய்யற நேரம், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ. அந்த அறுவடை வந்து அவனுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோங்கிறது அவனுக்கு ಒಂದು சந்தேகம். ಅದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಹ. கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சிருக்கான், ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. அப்ப என்ன நடக்குது?
ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? அப்போ அங்கிருந்து ஒரு தேவதூதன் வராரு. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. தேவதூதன் வந்து ದೇವದೂತರು ಬಂದು அவன் வந்து பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று பேச ஆரம்பிக்கிறார். ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. உனக்கு கிதியோன் சொல்றான், ಗಿದ್ಯೋನನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, கர்த்தர் என் கூட இருந்தா எங்களுக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம்? ಕರ್ತನು ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟ? எதுக்கு எங்க இப்படி அடிமையாக நாங்க இருக்கணும்? ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಗುಲಾಮರಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು? அப்போ அவன் சொல்றாரு, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, இல்லப்பா ಇಲ್ಲಪ್ಪ, நீ பாருங்க நல்ல வசனம் பாருங்க, 14 வசனம், உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ அப்படிங்கிறாரு. ನಿನಗಿರುವಂತ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. கிதியோனுக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறாரு. ಗಿದ್ಯೋನನಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. கிதியோன் என்ன சொல்றாரு? ಗಿದ್ಯೋನನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? நான் பலகீனன், ನಾನು ಬಲಹೀನನು, என் குடும்பமும் பலகீனமான குடும்பம், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬಲಹೀನವಾದಂತ ಕುಟುಂಬ, ரொம்ப ஏழையான குடும்பம், ನಂದು ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬ, நான் எப்படி முடியும்னு சொல்றாரு. ನನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ. 15 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா, என் மனசையில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது அப்படின்னு சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಯು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಕನಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் சொல்றாரு. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு 16ஆம் வசனத்துல? 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು, ஒரு மனுஷனை முறியடிப்பது போல மீதியானியரை முறியடிப்பாய். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾನರನ್ನ ನಾನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஒண்ணு அவனுக்கு தைரியம் உண்டாயிட்டு, ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ. சந்தேகம் முதல்ல இருந்துச்சு. ಮೊದಲು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು, நாம் எளியவன் சொல்றான், ನಾನು ಅಲ್ಪನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, பலகீனன் சொல்றான், ಬಲಹೀನನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, என் குடும்பம் பலகீனமான குடும்பம் சொல்றான், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಲಹೀನವಾದ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன் கூட இருப்பேன். ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. அப்போ ஆண்டவருக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. நீர் எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ನೀ ನನಗೊಂದು ಗುರುತನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஒண்ணு ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, நீ காணிக்கை கொண்டு வாங்குறாரு. ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவன் காணிக்கை கொண்டு வரான். ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. ஒரு வெள்ளாட்டு கடவை அடிச்சு அது ரத்தத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறான். ಆ ಪಕ್ವ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. ஒரு இதுல வைக்க சொல்றாரு. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவன் வச்ச உடனே ಆ ಇಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ அந்த தூதன் வந்து கையில இந்த கோலை வச்சு அது மேல வைக்கிறாரு. ಆ ದೂತನು ಕೋಲನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அது தூதன் மறைந்து போயிறாரு, அது இதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிருது. ಅಲ್ಲಿ ದೂತನು ಮರೆಯಾಗ್ತದ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. எல்லாம் மறைஞ்சு போன உடனே அவன் ஒரு அற்புதத்தை பார்த்துறான். ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவரை நான் கண்கூட பார்த்தேன், ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ, எனக்கு சமாதானம் கிடைச்சிக்கிட்டு, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ತು, நான் வந்து இந்த மக்களை மீதியானியர் மீட்க எனக்கு தைரியம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு யெகோவா சலோம் என்று பெயர் வைக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுறான், ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಬಲಿಪೀಠವನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 24ஆம் வசனத்தை ನೋಡಿ திருப்பி படிங்க. 24ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದ್ರಿ. அங்கே கிதியோன் கர்த்தருக்கு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு யெகோவா சலோம் என்று பெயரிட்டான். இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறது. ಗಿದ್ಯೋನನು ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ವೇದವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅದು ಈವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. அன்னைக்கு ராத்திரியில ஆண்டவர் மறுபடியும் வராரு கிதியோன்ட்ட. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. நீ பக்கத்துக்கு பாகாலுடைய பலிபீடத்தை உடைச்சு போடுன்னு சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೀಠ ಯಜ್ಞಪೀಠವನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. அங்கு எனக்கு ஒரு காளையை போய் எனக்கு மறுபடி பலி கொடு. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು. உடனே இவன் தைரியம் வந்த உடனே என்ன பண்றான், பக்கத்துல உள்ள ஒரு அந்நிய தெய்வன் உள்ள அந்த பலிபீடத்தை உடைச்சிட்டு அதுல உள்ள தோப்பெல்லாம் வெட்டி அந்த மரத்தெல்லாம் எரிச்சிடுறான். ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಹೋರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತದನ. அப்போ அவங்க அப்பாட்ட போய் அந்த ஊர்க்காரங்களை ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ பண்ணும்போது ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ கிதியோன் சொல்றான் அவங்கள பார்த்து, ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಗಿದ್ಯೋನನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ, ஏ உங்க தெய்வம் பாகால் தெய்வம் ஒண்ணு செய்யல பையனியே, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, பலிபீடத்தை கட்டும்போது ஒண்ணும் பண்ணல, ನಾನು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, பலிபீடத்தை உடைச்சே, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಒಡೆದೆ, தோப்பெல்லாம் வெட்டினே, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸುಟ್ಟೆ, ஒண்ணும் செய்யல, ಒಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்காலத்தை ஊதுறான். அவன் பின்னாடி ஒரு குரூப் வராங்க, அவன் போய் சண்டைக்கு போறான், அப்புறம் ஜெயிச்சிடுறான், அவன் தலைவனாக மாறி விடுகிறான். ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಳಶವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿಂದೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, இதுதான் 6வது அதிகாரம். ಇದೇ ಒಂದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. இந்த கிதியோன் பாருங்க, நல்லா பாருங்க, ஆண்டவர் நினைக்கும் போது ஒரு மனிதனை
அவன் எப்படிப்பட்ட மனிதனா இருந்தாலும் அவனை பெரியவனாக மாற்ற முடியும். ದೇವರು ನೆನೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಸರಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಬದಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. இதே கிதியோனுடைய வாழ்க்கை நம்ம திருப்பಿ நீங்க அடுத்த அத்தியாயத்தில் படிக்க போறீங்க. ಇದೇ ಗಿದ್ಯೋನನ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. அவன் எப்படி வாழ்ந்தான்னு பார்க்க போறீங்க. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் என்னன்னா, கிதியோன், பாராக், அப்புறம் சிம்சோன், எப்தா, இவங்க பெயர்கள் எல்லாம் எபிரேயர்ல 11ஆம் அதிகாரத்தில் போடப்பட்டிருக்கு, விசுவாச பட்டியலில் போடப்பட்டிருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನ, ಬಾರಾಕ, ಯೆಪ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಂಸೋನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ஒரு விசுவாச வீரன் என்று இவனுக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துறாங்க. ಇವನು ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯ ವೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. இவனுக்கு எதுக்கு விசுவாச வீரன் கொடுக்கணும்? ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறதுக்கு வேண்டிய சில காரியங்கள் நடக்க போகுது பாருங்களேன். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸುವಂತ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ. 7ஆம் அதிகாரத்தில் பாத்தீங்கன்னா 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ அப்ப ஆண்டவர் அவன்கிட்ட சொல்றாரு, ದೇವರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ 2ஆம் வசனத்துல, 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, நீ மக்களை கூட்டிக்கிட்டு போ. 32,000 பேர் வந்துட்டாங்க. அவனுக்கு எக்கால 32,000 பீப்புள் வந்துட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 32,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. 32,000 பேரை வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு என்ன செய்யன்னு தெரியல. 32,000 ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. மீதியானியரை ஜெயிக்கணும், ಮಿದ್ಯಾನರನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕು. நல்லா கவனிங்க, பைபிள் படிக்க வேண்டாம். இப்போ கொஞ்சம் நான் சொல்லும்போது பைபிள் பாருங்கன்னு சொல்லும்போது பாருங்க. ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. நான் கதை மாதிரி நேரம் இல்லை, கதை மாதிரி சொல்லி முடிக்க போறேன். ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. 32,000 பேர் அவனுக்கு பின்னாடி வந்துடுறாங்க. 32,000 ಜನ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஆனா மீதியானியருடைய கூட்டத்தை பார்த்தா எத்தனையோ லட்சம். ಆದ್ರೆ ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೂಟವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನರು. அவங்கள போய் ஜெயிக்கணும், ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. இவனுக்கு வழி தெரியல, ಇವನಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஆனா ஆண்டவர் அவனோடு பேசுறாரு. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, டைரக்டா பேசுறாரு. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. நீ இந்த 32,000 பேர்ல எத்தனை பேர் பயப்படுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுங்கிறார். ಈ 32,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு ஆண்டவர், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. இந்த போர்ல கிதியோன் நீ வெற்றி பெற போற. இந்த வெற்றி நான் கொடுக்கிற வெற்றி. அதனால எந்த மனுஷனும் இந்த வெற்றியை கொண்டாடக்கூடாது என்று தேவன் ஒரு கண்டிஷன், ஒரு கட்டளை போட்டுறார். ದೇವರು ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಯ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾನು ಜಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಈ ಜಯವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஏன்னா ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ண போறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. உன்னை சரி ஆண்டவரேங்கிறான், கீழ்ப்படிறான். ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. சரி, அடுத்தது 10,000 பேர் வாங்கிட்டே இருக்காங்க. 10,000 ಜನ ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, நீ ஒரு டெஸ்ட் பண்ணு, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡು. உனக்கு 10,000 பேர் தேவையில்லை, ನಿನಗೆ 10,000 ಜನ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரு 300 பேர் போதும். ನಿನಗೆ ಒಂದು 300 ಜನ ಸಾಕು. 300 பேர் உனக்கு போதும். 300 ಜನ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. இந்த 10,000 300 எப்படி செலக்ட் பண்ணுவே? ಈ 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ 300 ಜನರನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? அப்போ என்ன பண்றாரு ஆண்டவர்? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, பக்கத்துல ஒரு குளத்தை காமிச்சு இந்த குளத்துல எல்லாரும் தண்ணி குடிக்க சொல்லு. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳು. அந்த குளத்துல யாரெல்லாம் நாய் மாதிரி படுத்து கிடந்து நக்கி குடிக்கிறாங்களோ அவங்கள நீ சேர்க்காத. ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಡ. மாறாக ಬದಲಾಗಿ முழங்கால் போட்டு ಮೊಣಕಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ கையில எடுத்து ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು நக்கி குடிக்கிறாங்களோ ಯಾರು ನೆಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೋ அவங்கள மட்டும் செலக்ட் பண்ணு, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು. நல்லா பாருங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. 10,000 பேரு, 10,000 people, 10,000 ಜನ அந்த குளத்துக்கு கூட்டிட்டு போ, ಆ ಕೊಳದ ಹತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, தண்ணி குடிக்க சொல்லு, ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳು. யாரெல்லாம் படுத்துக்கிட்டு நாய் மாதிரி நக்கி குடிக்கிறாங்களோ ಯಾರು ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ನಾಯಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೋ அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிரு, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಡ. ஆனா தண்ணிய முழங்கால் போட்டு தண்ணிய எடுத்து நக்கி குடிக்கிறாங்களோ அவங்கள சூஸ் பண்ணி. ಯಾರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೋ. உனக்கு புத்தியவன் என்ன பண்றான்? ತಕ್ಷಣ ಗಿದ್ದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, கர்த்தர் சொன்னபடியே செய்யறான். ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. கரெக்டா 300 பேர் செலக்ட் பண்ணிடுறான். ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 300 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. 300 பேர் செலக்ட் பண்ணிட்டு 300 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 300 பேர் அவன் பின்னாடி வர வைக்கிறான். 300 ಜನರ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. கையில எல்லார் கையில ஒரு எக்காலம் கொடுக்குறான். ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. எக்காலம்னா ட்ரம்பட், 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 என்ன, ಕೊಂಬು, ಕೊಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್.
ட்ரம்பட் கொடுக்குறான், இன்னொரு கையில ஒரு பானையை கொடுக்குறான், ಆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಒಂದು ಡಂಗುರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, அப்புறம் தீவட்டி கொடுக்குறான். ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 3 காரியம்: 3 ಕಾರ್ಯ, எக்காலம், ಕೊಂಬು, பானை, ಪಾತ್ರೆ, தீவட்டி ದೀಪ ಸ್ತಂಭ கொடுக்குறான். ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. கொடுத்துட்டு நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருங்க, ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ರಿ, ஆண்டவர் எனக்கு எப்ப என்ன சொல்றாரோ அப்ப பாத்துக்கலாம். ದೇವರು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கிதியோனுக்கு பயம் உண்டாயிடுச்சு. ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. இவ்வளவு ஆண்டவர் சொன்ன பிறகு கூட ஒரு பயம். ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸಹ ಒಂದು ಭಯ. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட போறான், ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದಾನೆ. ஆண்டவரே, அவங்க வந்து கடலை பார்த்த மாதிரி அவங்களுடைய படைகள் இருக்குது, ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೈನ ಇದೆ, அங்க படுத்திருக்காங்களா ஆண்டவரே, ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರೆ. அவங்க ஒட்டகம் மட்டும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஒட்டகம் இருக்குது, ಅವರು ಒಂಟೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದಾವ. அங்க போய் இந்த 300 பேர் வச்சு நான் எப்படி ஐயா ஜெயிக்க போறேன்? ಈ 300 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಕ್ ಆಗ್ತದ? ஆண்டவர் என்ன சொல்ற தெரியுமா? ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? நைட் டைம், அது ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீ இப்போ நீ அந்த படுத்திருக்க இடத்துக்கு நீ ஒளிஞ்சு போய் பாரு, அங்க என்ன நடக்குன்னு பாரு அப்படிங்கிற. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவன் தனிமையாக ஒரு வேலைக்காரனை கூட்டிட்டு போறான். ಅವನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾನೆ. அங்க எல்லாரும் படுத்து கிடக்காங்க, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்படியே பாக்குறான், ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. அங்க ஒரு 2 சிப்பாಯಿ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அந்த மீதியானியருடைய சிப்பாய், ಅವರು ಮಿದ್ಯಾನರ ಸಿಪಾಯಿಗಳು. அவன் என்ன பேசுறானுங்க? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ஒருத்தன் சொல்றான், ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ, டேய் நான் ஒரு கனவு கண்டேன்டா. ನಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ. அந்த கனவுல ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ நம்மெல்லாம் இப்படி படுத்து கிடக்குறோம், ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஒரு பெரிய சப்பாத்தி அப்போ அப்படியே உருண்டு வருது, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೊಟ್ಟಿ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. நம்ம கூட்டத்துக்குள்ள வந்தவொடனே நம்மளாம் பயந்து ஓடுறோம். ಅದು ಕೂಟದೊಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. என்ன கனவுக்கு அர்த்தம் தெரியலடாங்கிறான் ஒருத்தன். ಈ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ. அப்ப இன்னொருத்தன் சொல்றான், ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ, அது கிதியோனுடைய இதா இருக்கும்டா, ಅದು ಗಿದ್ಯೋನನ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿರಬಹುದು. ஒரு கிதியோனுடைய ஆயுத பலத்தினால நம்மளை கொல்ல வர்றான்டா. ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನು ಆಯುಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. இந்த சத்தத்தை கிதியோன் தூரத்துல இருந்து கேட்கிறான். ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗಿದ್ಯೋನನು ದೂರಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ. அவன் கிதியோனுக்கு தெரிஞ்சிருது. ಅವಾಗ ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, எனக்கு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. நான் ஒரு கூட்ட ஜனத்தை முதல்ல ஜெயிச்சிருக்கேன், ನಾ ಒಂದು ಕೂಟದ ಜನರನ್ನ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀನಿ, சின்ன குரூப் தான் நான் ஜெயிச்சேன், ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. இப்போ நான் இதை ஜெயிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಯಿಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. உடனே அந்த 300 பேரையும் 3 குரூப்பா பிரிக்கிறான். ಆ 300 ಜನರನ್ನ 3 ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದಾನೆ. 3 குரூப் அங்கங்கெல்லாம் நிக்கிறாங்க. ಆ 3 ಗುಂಪಿನವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. கரெக்டா நடுவு சாமம் வருது, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. நடுச்சாமன்னா ಮಧ್ಯ ಅಂತ மத்தியானம் போட்டு ಮಧ್ಯ ಹಂತ அப்படி போட்டு இங்கிலீஷ்ல எப்படி போட்டு தெரியல. நடுச்சாமன்னா தமிழ்ல அது நைட்டு 12 மணி, ಹಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂಕ, ರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯ ಅಂತ. மத்திய ஓகே, நைட் 12 மணி வருது. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ. அந்த 12 மணிக்கு அந்த 3 குரூப் அங்கங்க நிக்குது. ಆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಪು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. முதல்ல சொல்லியிருக்கிறான், ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾರೆ, கிதியோனினுடைய ஆயுதம் கர்த்தருடைய ஆயுதம். ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನ ಆಯುಧ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. நல்லா கவனிங்க, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றான். ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ. கிதியோனுடைய ஆயுதம் கர்த்தருடைய ஆயுதம். ಗಿದ್ಯೋನನ ಆಯುಧ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. ஒன்னூறு சத்தம் போடணும், ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. சத்தம் போட்டுட்டு எக்காலத்தை ஊதணும், ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಕೊಂಬನ್ನ ಓದಬೇಕು. ஊதிட்டு அந்த தீவெட்டியை பிடிக்கணும், ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು. பானையை ஒண்ணு போல டொம்முன்னு உடைக்கணும், ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. 300 பேரை செலக்ட் பண்ணி 3 குரூப்பா பண்ணி 300 ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 3 ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 3 பேர் ஒவ்வொரு கையிலயும் ஒவ்வொரு பானை தீவெட்டி ஒரு எக்காலத்தை கொடுத்து ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಒಂದು ಕೊಂಬನ್ನ ಕೊಟ್ಟು கிதியோனின் யுத்தம் கர்த்தருடைய யுத்தம் அப்படின்னு கத்தணும். ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನ ಯುದ್ಧ ಕರ್ತನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗಬೇಕು. கத்திட்டு ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ ನಂತರ பானை உடைக்கணும், ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು, எக்காலத்தை ஊதணும், ಕೊಂಬವನ್ನ ಓದಬೇಕು. ஊதின உடனே ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ
என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಗೊತ್ತಾ? அந்த கடற்கரை மணலை போல இருந்த மீதியானியர் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಿದ್ಯಾನರ ಸೈನ್ಯ ಅವ್ರವ್ರೊಳಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. சண்டை போட்டுட்டு ಓಡ್றாங்க. ಆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவங்க தேசத்தை பார்த்து ಓಡ್றாங்க. ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. பொருளெல்லாம் போட்டுட்டு ಓடிட்டாங்க. ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಗಿದಿಯೋನಿಗೆ ಜயம் கிடைச்சது. ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತದ. பிரியமானவர்களே, இது கர்த்தர் யுத்தம். ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ. ரொம்ப அழகாக கிதியோன் இந்த அதிகாரங்கள்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர்ஸ். ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 அதிகாரத்துல இருக்குது, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ, 8 அதிகாரத்துல இருக்குது, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. அப்புறம் முடிஞ்ச உடனே ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 40 வருஷம் அவன் அரசாட்சி பண்றான். 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கிதியோன் அரசாட்சி பண்றான். ಗಿದ್ಯೋನನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவனை ஒரு அரசாட்சின்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த வார்த்தை நல்ல வார்த்தை இல்ல, நியாயாதிபதியாக இருக்கிறான். ಅವನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. அப்புறம் என்ன நடக்கு தெரியுமா? ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ? தொடர்ந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரு 8ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்க படிச்சீங்கன்னா முதல்ல 26ஆம் வசனம், 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா, கிதியோனின் நாட்களில் 40 வருஷம் அமைதலாய் இருந்தது. ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ದೇಶ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? அவன் வாழ்க்கையில சாலமோனை போல கெட்டு போனான். ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲೋಮೋನನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ. இப்போ இதுவரைக்கும் சாதாரண எல்லாருமே படிச்சது, எனக்கும் எல்லாருமே சாதாரண படிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும். இனிதான் நீங்க பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற முறையில் நீங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்ல வைப்பேன். ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. கிதியோனுடைய வாழ்க்கையில அவன் 40 வருஷம் அரசாட்சி பண்ண பிறகு அவனுக்கு பெருமை வந்துருது. ಅಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನು 40 ವರ್ಷ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ. அவன் என்ன பண்ணிடுறான்? ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? நிறைய கல்யாணம் பண்ணிடுறான். ಅನೇಕ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பைபிள்ல போடல, ಬೈಬಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, கல்யாணம் பண்ணன்னு போடல, ಆತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ஒன்னே ஒன்று போட்டிருக்கு. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ. அவனுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்கன்னு போட்டிருக்கு பாருங்க. 30ஆம் வசனம் பாருங்க. கிதியோனுக்கு அநேகம் ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள், அவனுடைய கற்ப பிறப்போ குமாரர் 70 பேர். 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 70 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. அப்புறம் பாருங்க அடுத்த வசனம், சீகேமிலிருந்த அவனுடைய மறுமணி மாயாட்டியும் அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றால் அவளுக்கு அபிமெலேக்கு என்று பெயர். ಅಲ್ಲಿ 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೆಕೆಮಿನಿಂದ ತನ್ನ ಉಪಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಲು ಅವನಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. பிரியமானவர்களே, இவன் என்ன பண்ணிடுறான்? அந்த சண்டையில கிடைச்ச எல்லா தங்கத்தையும் எடுத்து விக்கிரம் செய்ய ஆரம்பிச்சார். ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அத தெய்வமாக கும்பிட ஆரம்பிச்சிடறாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்க. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால இவன் முடிவு நல்ல முடிவு இல்லை. ಇವನ ಅಂತ್ಯ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ஏன் சார் அப்புறம் விசுவாசிகளுடைய பட்டியலில் அவன் பேர் கொண்டு போட்டாங்க? ಯಾಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು? இது பெரிய கொஸ்டின், ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. அதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது, உண்மையாவே தெரியாது. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ஆனா ஒண்ணே ஒன்று நமக்கு, உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும், இவன் ஒரு விசுவாசத்தினால பெரிய காரியங்கள் செய்ய ஆண்டவர் இவனை உபயோகப்படுத்தினார். ಅದು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅದರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. சாலமோன் வாழ்க்கை கூட அப்படிதான் பிரியமானவர்களே. ಸಾಲೋಮೋನನ ಜೀವನ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. அவனுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய தேவாலயத்தை கட்டினா, எவ்வளவு பெரிய ஜெபத்தெல்லாம் பண்ணா, ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ. அவனுடைய முடிவு ரொம்ப சோகமான முடிவு. ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಬಂದು ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. அதே போலதான் கிதியோனுடைய முடிவு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿದ್ಯೋನನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ. பாருங்கம்மா, அடுத்த நியாயாதிபதி யாரு? ಅದರ ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? இப்ப கிதியோனை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த கதை தெரியும் இல்லையா? ಗಿದ್ಯೋನನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. நிறைய காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுல தெரியாதுன்னு தான் சொல்லி முடிக்கணும். அதுதான் உண்மை. கிதியோன் நல்லவன் அப்படி சொன்னாலும் மாட்டிக்கிடுவீங்க, கிதியோன் கெட்டவன் அப்படி சொன்னாலும் மாட்டிக்கிடுவீங்க. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿದ್ಯೋನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗಿದ್ಯೋನ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. பிரகாஷ், கிதியோன் நல்லவனா கெட்டவனா? கிதியோன் நல்லவனா கெட்டவனா பிரகாஷ்? பிரகாஷ் வந்து டீச்சர்,
பெரிய டீச்சர். ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அங்க பரலோகத்து போன பிறகு தான் நமக்கு ஆன்சரே தெரியும். ಪರಲೋಕ ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. அவன் 70 பிள்ளைகளை பெற்ற உடனே நம்ம தப்புன்னு சொல்லிட்டோம். அதனால நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் என்னைக்குமே. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, அவன் பாருங்க, அவன் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் அற்பமானவன் அப்படின்னு சொல்றான், ஏழைன்னு சொல்றான். அவன் எவ்வளவு பாருங்க, அவன் ஜெயித்த உடனே எவ்வளவு பெரிய வேலையெல்லாம் செஞ்சிடறான் பாருங்க. ಅವನು ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾನು ಅಲ್ಪನು ಬಡವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. அது நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட், ಅದು ನಮಗೊಂದು ವಿಷಯ நம்ம கத்துக்கணும், ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. நம்ம வந்து என்னைக்குமே தரையிலேயே நடக்க ஆரம்பிக்கணும். ஆண்டவர் நம்ம தரையில் நடக்க சொன்னா தரையில் நடக்கணும், மெத்தையில் நடக்க சொன்னா மெத்தையில் நடக்கணும். நம்ம கொஞ்சம் ஆண்டவர் நம்ம உயர்த்தும் போது, நம்ம வந்து பெரிய ஆள் நினைக்கும் போது ஆண்டவருக்கு அது பிடிக்காது. ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂದು ಹೋಗಬಾರದು. கிதியோன் வாழ்க்கையிலிருந்து இதை நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும். ಗಿದ್ಯೋನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. சரி, அடுத்தது அபிமெலேக்கு வாங்க. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬಿಮೆಲೆಕನಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ರಿ. இவருக்கும் ஒரு 2 அதிகாரம் போடப்பட்டிருக்கு பாருங்களேன். ಇವನಿಗೂ ಒಂದು 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எனக்கு ஏன் 2 அதிகாரம் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கே தெரியல. ಯಾಕೆ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு, இந்த அபிமெலேக்கு வந்து இவன் என்ன பண்றான், ಅಬಿಮೆಲೆಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, இவன் எப்படியாவது நியாயாதிபதி ஆகணும்னு பாக்குறான். ಇವನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் என்ன பண்ணான்னு போட்டுருக்கு பாத்தீங்களா? ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ, அஞ்சாவது வசனம் படிங்க, 9வது அதிகாரம் 5வது வசனம். ம் 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 பாருங்க, அவன் எப்படியாவது எனக்கு ராஜா பதவி நியாயாதிபதி ஆகணும்னு என்ன பண்றான், என்ன பண்றான், யாரை கொலை பண்றான், கூட பிறந்த பிரதர்ஸ 70 பேரையும் கொலை பண்ணிட்டான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೂಡುವಂತ ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ 70 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆತ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. இவனுடைய ஆசை என்ன, ಇವನ ಆಸೆ ಏನು, எப்படியாவது பதவியில நான் இருக்கணும், ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು, எங்க அப்பா உடைய பதவியில நான் உட்காரணும், ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. அதுல இந்த 70 பேர்ல ஒருத்தன் தப்பிச்சுட்டானே அந்த வசனம் போட்டுருக்குது. ಅಲ್ಲಿ 70 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಚನದಲ್ಲಿ நீங்க ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அடுத்த வசனம் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ராஜாவா ஆகிடுறான், அவனை ஆக்கிடுறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. ಮುಂದಿನ ವಚನ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்புறம் சொல்றான், ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, அவன் பாருங்களேன், அவன் வந்து 3 வருஷம் அரசாண்டான்னு 22வது வசனம் சொல்லுது. 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆண்டவர் அவனுக்கும் டைம் கொடுக்குறாரு, ದೇವರು ಅವನಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவனுக்கும் டைம் கொடுத்து கடைசியில் அவனும் ஒரு அரசாட்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். ಅವನಿಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்புறம் கடைசியில் அவனையும் கொண்டு போட்டுறாங்க. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಹ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் செத்த பிறகு, ಅವನ ಸತ್ತ ನಂತರ அடுத்தபடியாக அடுத்த ஆள் வர்றாரு. இதான் அடுத்த ஆள் பேர் என்ன சொன்னேன், வாங்க நீங்க அடுத்த இது வந்து இப்போ இது வரைக்கும் அபிமெலேக்கு 6வது 7வது தோலா 10வது அதிகாரம் 1வது வசனம் வாருங்க. ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತೋಲನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இந்த தோலா யாரு, ಈ ತೋಲ ಯಾರು, இவன் வந்து இசக்கார் கோத்திரத்தான் போட்டுருக்குது. ಇಸ್ಕಾರ್ ಕುಲದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1வது வசனம் பாருங்க, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ ರಕ್ಷಿಕ ಎಲಿಮಿನಾನ್ ಎಂದು ವೇದம் சொல்கிறது. ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈತ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நிறைய ಇವನ பத்தி நிறைய ஒன்று போடல பைபிள்ல. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது, ಮುಂದಿನ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇலை 23 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ 23 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದನು. ಅವನು அப்புறம் இறந்து போயிட்டான். ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. அவ்வளவுதான், ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗಿದಿಯೋனுக்கு 3 ಚಾಪ್ಟರ್, ಗಿದ್ಯೋನನಿಗೆ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಅಬಿಮೆಲೇಕ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಬಿಮೆಲೆಕನಿಗೆ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ತೋಲಾவுக்கு எத்தனை ಚಾಪ್ಟರ್, ತೋಲನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ, 2 2ನೇ ವಚನ. அடுத்த ஆளை பாருங்க,
ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 3ஆம் வசனம் பாருங்க. அவனுக்கு பின்பு கிலியாத்தியனாகிய யாவீர் எழும்பி இஸ்ரவேலை 22 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். ಅವನ ತರುವಾಯ ಗಿಲ್ಯಾದಿನಾದ ಯಾಯೀರನು ಎದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ 22 ವರ್ಷ ಪಾಲಿಸಿದನು. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 7ஆம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அவன் முடிஞ்ச பிறகு ஆண்டவரை விட்டு போட்டார் அப்படின்னு வரும். 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸಲ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பிரியமானவர்களே, விட்டு போட்டார்னு பிறகு திருப்பி 16ஆம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்தார்னு போட்டிருக்கோம். ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இப்போ 11ஆம் அதிகாரத்தை கொடுத்திருப்பீங்க. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. அங்க ஒருத்தர் வந்து அரசாட்சி பண்ண வரான். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. முதல் வசனம் பாருங்க. கிலியாத்தனாகிய பலத்த பராக்கிரமசாலியா இருந்தான். அவன் பரஸ்திரியின் குமாரன் கிலியாத்தை அவனை பெற்றான். ಗಿಲ್ಯಾದನಲ್ಲಿ ಯೆಫ್ತಾನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಗಿಲ್ಯಾದನಿಗೆ ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. இந்த எப்தாவை பற்றி பைபிள்ல 2 அதிகாரம் போட்டிருக்கு. ಯೆಫ್ತಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2 அதிகாரம், அதாவது 11ஆம் அதிகாரம் 12 அதிகாரம். 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ எப்தா என்ன சார் பண்ணா? ಯೆಫ್ತಾ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? இவனை பற்றி நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் வரைக்கும் போட்டிருக்கு. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 வரைக்கும் போட்டு 13ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நான் கதையா சொல்லிடுறேன் எப்தாவை பற்றி. ಯೆಫ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. இந்த எப்தா வந்து இஸ்ரவேலன் கிடையாது. ಈ ಯೆಫ್ತಾ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಅಲ್ಲ, ஒரு அந்நிய ஸ்திரீ, பரஸ்திரியினுடைய ஒரு விபச்சாரியினுடைய மகன். ಇವನು ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯ ಮಗನು. அவனையும் ஆண்டவர் யூஸ் பண்றாரு. ಅವನನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருவேளை இவன் 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 வந்து தன்னை தாழ்த்தலாம் பார்த்துக்கிடுங்க. ಈತ ಬಂದು ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. இவனுக்கு 2வது ஆண்டவருடைய அதிசயங்களை பற்றி இவன் புரிஞ்சு வச்சிருக்கான். ದೇವರ ಅತಿಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. நீங்க 11ஆம் அதிகாரம் ஃபுல்லா படிச்சீங்கன்னா அதுல என்ன போட்டிருக்கோம்னா 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? அவன் மோசேயை பற்றி சொல்வான், யோசுவை பற்றி சொல்வான். ಆತನು ಮೋಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எப்படி வனாந்திரத்துல எப்படிப்பட்ட ராஜாக்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சாங்கன்னு அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான். ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅರಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்போ என்ன பண்றான் எப்தா? என்ன பண்றான்? ಯೆಫ್ತಾಹನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அவன் தனியா போய் ஒரு காட்டுக்குள்ள இருக்கிறான். ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನ. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? என்னோட அவன் இஸ்ரவேலனா இல்லன்னா கூட நல்ல சரித்திரம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கானே அவனை போய் கேக்குறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவன் நல்ல யுத்த வீரன், சண்டை போடுறவன். ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಂತರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತನು. ஒரு கேங் லீடர்னு வச்சுக்கிடுங்களேன். ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. அப்போ வந்து அந்த எப்தா வந்து எப்தாவை நீ எங்களுக்கு நான் ராஜாவாக ஸ்தானத்தை கொடுக்குறோம், எங்களுக்காக சண்டை போடுன்னு சொல்றாங்க. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೆಫ್ತಾ ನಿನಗೊಂದು ಅರಸನಾಗಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஒரு நல்ல வசனத்தை பாருங்களேன். 28ஆம் வசனம் 11ஆம் அதிகாரம் 28ல 29. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி எப்தாவின் மேல் இறங்கினார். அவன் கிலியாத்தையும் மனசே நாட்டையும் கடந்து போய் கிலியாத்தில் இருக்கிற மிஸ்பாவுக்கு வந்து அங்கே இருந்து அம்மோன் புத்திரருக்கு விரோதமாக போனான். ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 11ನೇ 29 ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆಫ್ತಾಹನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಗಿಲ್ಯಾದ ಪ್ರಾಂತ ಮನಸ್ಸೆ ದೇಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಮಿಚ್ಚೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೋನಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದನು. கர்த்தருடைய ஆவி எப்தா மேல இறங்குன்னு போட்டிருக்குங்க. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆಫ್ತಾಹನ ಮೇಲೆ ಇಳಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಿದ್ಯೋನ್ ಮೇಲೆ ಇறங்கிச்சிங்க. ಗಿದ್ಯೋನನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು. இங்க எப்தா மேல இறங்குது. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಫ್ತಾಹನ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾದ. அதனால அவன் அம்மோன் புத்திரரோடு சண்டைக்கு போறான். ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪುತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ஜெயிச்சிடுறான். ஜெயிச்ச உடனே ಜಯಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ அவனை நியாயாதிபதி ஆக்கிடுறாங்க. ಅವನನ್ನು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் சண்டைக்கு போறதுக்கு முன்பாக ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ நல்லா கவனிக்கணும், முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்குது இல்ல. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. அவன் அம்மோன் புத்திரரோடு சண்டைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவன் ஒரு பொருத்தனை பண்றான். ಅವನು ಅಮೋನಿಯರ ಪುತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. என்ன பொருத்தனை பண்றான்? ಏನು ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? கர்த்தர், ஆண்டவரே நான் சண்டைக்கு போறேன், ದೇವರೇ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, சண்டைக்கு போய் ஜெயிச்சிட்டு நான் திரும்பி வந்தேன்னா, ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಯ ಹೊಂದಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ என் முன்னாடி எது வருதோ அதை நான் பலியிடுவேன். ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நல்லா கவனிக்கணும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
சண்டைக்கு போயிட்டு வெற்றியோடு திரும்பி வந்தாச்சுன்னா என் முன்னாடி எது வந்துச்சோ அதை எடுத்து நான் பலியிட்டுருவேன். ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அவன் சண்டைக்கு போய் வெற்றியோடு திரும்பி வரும்போது எது முன்னாடி வந்துச்சு? எல்லாரும் ஜெயம் சொல்லிட்டீங்களே. யார் வந்தது? அவனுடைய சொந்த மகா வந்துட்டான். ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಯಿಸಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಅವನ ಮಗಳೇ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. கல்யாணம் ஆகாதவ, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವಳು வந்த உடனே ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ இவன் ஜெயம் பெற்று வந்தாலும் இவன் ஒரே அழுகிறான், அவள் அழுகிறாங்க. கடைசியில் அவள் 2 மாதம் லீவ் போட்டு மலைக்கு போறா. திருப்பி வந்தவொடனே அவன் பலியிட்டான் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಬ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅವರಿಗೆ ಅವಳು ಬರ್ತದ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1-2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಳ. ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. பலியிட்டான் நீ போடல பைபிள்ல, அவன் பொருத்தனை பண்ணினதை நிறைவேற்றினான் அப்படின்னு போட்டு ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதனால பொருத்தனை பண்ணுவது கூட எவ்வளவு ஞானமா பண்ண வேண்டியது பாத்தீங்களா? ಹರಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. இந்த எப்தா வாழ்க்கையில இருந்து பார்க்க முடியும். ಯೆಫ್ತಾನ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ஒரு எப்தாவையும் நம்ம வந்து கிதியோன் லிஸ்ட்ல தான் வைக்கணும். ಅಲ್ಲಿ ಯೆಫ್ತಾನನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಗಿದ್ಯೋನನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ஏன் சொல்றேன்னா, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ அவனும் ஒரு பெரிய கடைசியா பாத்தீங்கன்னா பெருமைக்காரனாக தான் மாறினான். அவன் ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಗಾರರಾಗಿನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய எண்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இல்லை. அவனும் பின்வாங்கி போயிட்டான். ಅವನು ಸಹ ಅವನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சரி, அடுத்தது வந்து யாரு? ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರು? யாரை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் எப்தா வந்து நம்பர் என்ன? எப்தா நம்பர் என்ன சொன்னேன்? 9, 10. இப்போ 10 வந்து யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்சான். எங்க அதிகாரம்? 12:8 அங்கிள். என்னம்மா? நீங்க என்ன சொல்லிதாருங்க இப்போ? வெரி குட். 12 அதிகாரம் 8. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ அவனுக்கு பின்பு பெத்லெகேம் பூரணனாகிய இப்சான் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான். ಅವನ ತರುವಾಯ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನವನಾದ ಇಬ್ಚಾನನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಾಲಕನಾದನು. அவனுக்கு 30 குமாரரும் 30 குமாரத்திகள் இருந்தார்கள். 30 குமாரத்திகளையும் புறத்திலே விவாகம் பண்ணி கொடுத்து தன் குமாரருக்கு 30 பெண்களை புறத்திலே கொண்டான். அவன் இஸ்ரவேலை 7 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். ಅವನಿಗೆ 30 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 30 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಿನ 30 ಮಂದಿ ಕನ್ಯರನ್ನ ತಂದನು. ಇವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ 7 ವರ್ಷ ಪಾಲಿಸಿದನು. அவன் ஆண்டவர் பிரியமில்லாம செஞ்சான். ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. இவனுக்கு 2 வசனம் தான் இருக்குதுங்க. ಇವನಿಗೂ 2 ವಚನನೇ ಇದೆ. அடுத்தது போங்க. இப்சான் அப்புறம் இப்சான் செத்து போயிடுறான். 11ஆம் வசனத்துக்கு போங்க. ಇಬ್ಚಾನನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. யாரு? அவனுக்கும் 2 வசனம் தான் இருக்குது. ಏಲೋನಿಗೂ ಸಹ 2 ವಚನಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவனும் 10 வருஷம் இஸ்ரவேல் நியாயம் விசாரித்தான் போட்டிருக்குது. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ. அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. ಅವನು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. 2 வசனம் தான். 2 ವಚನನೇ. 13ஆம் வசனத்துக்கு வாங்க. 13ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. அங்க அப்தோன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருக்கான். ಅಪ್ತೋನನು ಎಂಬುವಂತ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. அவன் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான். ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ. அவருக்கு 40 பிள்ளைங்க. 8 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான்னு போட்டிருக்குது. ಅಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆತನಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. சரி, இதுவரைக்கும் 12 நியாயாதிபதிகளை பற்றி நம்ம படிச்சிட்டோம். அதுக்குள்ள ಇದುವರೆಗೂ 12 ಜನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ஒரே ஒரு நியாயாதிபதி. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ. இந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச கதை தான். ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. இந்த கதையை நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு லேசா ஞாபகப்படுத்திட்டு கடைசி முடிவை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன். ಇದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. சிம்சோன் கதை. ಸಂಸೋನನು. அப்போ சிம்சோனுடைய அம்மாவுக்கு ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுத்து உனக்கு ஒரு பையன் பிறப்பான், மலடியா இருக்கான், நீ குழந்தை இல்லாமல். அப்போ ஒரு பையன் பிறப்பான். அந்த பையன் வந்து நீ வந்து தலையில சேவ் பண்ணக்கூடாது, நசரேய விரதத்தோடு வளர்க்கணும்னு சொல்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಸೋನನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಡ್ತಾದನ, ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು, ಅವನ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க, என் புருஷனுக்கு இது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா புருஷன்கிட்டே ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಗಂಡನಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்புறம் ஆண்டவர் பலியிட்டு அவங்க ஆண்டவர் சந்திச்சு
அப்புறம் சிம்சோன் பிறக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸೋನನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾದನ. சிம்சோன் பேர் வைக்கிறாங்க. ಸಂಸೋನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾದರ. கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல வந்து இறங்குறாரு. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಳಿತಾದರ. 13ನೇ அதிகாரம் இது. ಇದು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. 14ನೇ அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ சிம்சன் பெரிய பையன் ஆயிரான். ಸಂಸೋನನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾದನ. அங்க திம்னாத்துக்கு போய் பெலிஸ்தேர்னா அவங்களுக்கு விரோதிங்க, அங்க போய் ஒரு பொண்ணு எடுக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ತಿಮ್ನಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾದನ. எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவ, அவளை கொல்லணும்னு சொல்லிடுறான் அம்மா அப்பாட்ட. ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾದನ. அப்போ அவங்க எல்லாம் பெண் பார்க்க போறாங்க. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾದರ. அங்க பெண் பார்க்க போகும்போது ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒரு சிங்கம் அவனை துரத்துவது. ಅವನು ಸಿಂಹ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾದ. அவன் என்ன பண்றான், ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾದನ, ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு நேருக்கு நேர் கொண்டு போட்டுறான். ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾದನ. அப்புறம் அடிச்சு போட்டு போயிடுறான். ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾದನ. பெண்ணை பார்த்து போயிடுறாரு. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾದರ. திருப்பி பொண்ணு பக்கம் அம்மா அப்பாவோட வராரு. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾದರ. அப்போ திருப்பி மறுபடியும் வரும்போது அந்த சிங்கத்தை வாயில தேன் கூடு இருக்கு, அந்த தேன் கூடு எடுத்து இவர் டேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அம்மா அப்பாவுக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. ಆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಂಬಿದ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾದನ. அப்புறம் அந்த அம்மா கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு வீட்டுக்கு போறாரு. ಆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ತಾದರ. அங்க போய் பொண்ணை பாக்குறாங்க, கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க. அங்க போன பிறகு ஒரு விடுகதை போடுறாரு இவர். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತಾದ್ರೆ. ஒரு பெரிய ரொம்ப மதுரமானது என்ன, ஒரு பெரிய மிருகம், உலகத்தில் பெரிய மிருகம் என்னங்க தான் விடுகதை. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಬಹಳ ಮೃಗ ಅಂತ ಯಾವುದು ಎಂಬುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. சிங்கம்னு சொல்லணும், தேன் சொல்லணும், அவங்க யாருக்கும் சொல்ல முடியல. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அந்த பொண்ணு வீட்டுல உள்ள வாலிபர்களுக்கும் இவனுக்கும் ஒரு பட்டிமன்ற மாதிரி போட்டி வருது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಬಂದು ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. கடைசியில சண்டை போடுறாங்க, ಕಡೆದಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. சண்டை போட்டு கடைசியில அவன் வந்து திரும்பி ஊருக்கு கோவத்துல வந்துடுறான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. அதாவது 30 ட்ரெஸ் தாரேன்னு சொல்லியிருக்கான். அது மாதிரி 30 பேரை கொன்று அந்த 30 ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து இவன் வந்து தோல்வியோடு வீட்டுக்கு வந்துடுறான். ಅಲ್ಲಿ 30 ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಸೋತು ಆ 30 ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಅವನು ಸೋತು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. திருப்பி வரான் பொண்ணை பார்க்க. ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ನ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணை வேற கல்யாணம் பண்ணி படிச்சிடறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾದ. 15 வருஷத்து அதிகாரம் பாத்தீங்கன்னா அவன் ரொம்ப கோபமா திரும்பி போறான். ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪವಾಗಿ ಆತ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾನೆ. திரும்பி போகும்போது என்ன பண்றான், ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ, 300 நரியை பிடிச்சி 300 ನರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು நரிக்கு வால்ல பந்தங்களை பிடிச்சி அவங்களுடைய வயல்ல போய் விட்டுறான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 300 ನರಿಗಳ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅವರುಗಳ ಪೈರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. அந்த பயிரெல்லாம் அந்த பயிர் எரிஞ்சு போயிருது. ಆ ಪೈರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. அவ பெலிஸ்தேர்ல சண்டைக்கு வராங்க. ಅವಾಗ ಬಿಲಿಸ್ಟೇರೆಲ್ಲ ಜಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்ப சண்டைக்கு வரும்போது ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஓடி போறான், ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾನೆ. தனியா ஓடி போறான், ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾನೆ. ஒரு கழுதையுடைய தாடை எலும்பை எடுத்து ஒரே நேரத்துல அவன் வந்து 1000 பேரை கொண்டு போட்டான்னு 15 அதிகாரம் 15 வசனம் சொல்லுது. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕತ್ತೆ ದವಡೆ ಹಲ್ಬಿನಿಂದ 1000 ಜನರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 15 ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 15 அதிகாரம் 15 வசனத்தை பாருங்க. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, படிங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ದೌಡು ಎಲುಬು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಸಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ 1000 ಜನರನ್ನ ಹತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. பெலிஸ்தேர்ந்து ஆண்டவர் தப்பிக்க வைக்கிறார் அவனை. ಫಿಲಿಸ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತದನ. இப்போ 1000 பேரை ஒரೇ ஒரு கழுதை தாடியை வச்சு கொண்டுறான். ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನರನ್ನ ಕತ್ತೆ ದವಡೆ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ತದನ. கொஞ்ச நேரத்துல என்ன நடக்கு தெரியுமா, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಗೊತ್ತಾ, தண்ணி தாகம் எடுக்க அவனுக்கு, ನೀರಿನ ದಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. அப்போ அவன் ஒரு ஜெபம் பண்றாங்க. ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சிம்சோனுடைய ஜெபம் அது. ಇದು ಸಂಸೋನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. சிம்சோன் 2 இடத்துல ஜெபம் பண்ணுவார். ಸಂಸೋನನು 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க ரொம்ப பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தெரிஞ்சு வைக்கணும். ಇದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 இடத்துல அவர் ஜெபம் பண்ணாருன்னு பைபிள்ல போட்டுருக்குது. 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இப்போ பெரிய வெற்றி கிடைச்ச பிறகு கூட அவனுக்கு தண்ணி தாகம், தண்ணி இல்ல. அதனால என்ன பண்றாரு, நீங்க 15 அதிகாரத்துடைய வசனத்தை பாருங்க, 18 வசனம். அவன் மிகவும் தாகமடைந்து
கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு, தேவரீர் உமது அடியேன் கையினால் இந்த பெரிய ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டு இருக்க, இப்பொழுது நான் தாகத்தினால் செத்து விருத்தம் செய்தனால இல்லாதவர்கள் என் கையில் விழ வேண்டுமோ என்றான். 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ದಾಹ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹಾ ಜೀವನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ದಾಹದಿಂದ ಸತ್ತು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳಬೇಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? அப்பொழுது தேவன் ಆಗ ದೇವರು பள்ளத்தை பிளக்க பண்ணினார். ಒರೇ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ರು, அதிலிருந்து தண்ணீர் ஓடி வந்தது. ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. அவன் பிழைத்தான். ಅವನು ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿ என்ன ಚೈತನ್ಯಗೊಂಡನು. சார் இது? ಏನಿದು? இவன் பண்றதெல்லாம் வேடிக்கை. ಇವನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. பெலிஸ்தர்ல போய் பொண்ணு பார்க்கறான். ಫಿಲಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. பெலிஸ்தர் அவன் நசரேய விரதத்தை உடையவன். ಅವನು ಬಂದು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿದವನು. அம்மா அப்பாவை கீழ்ப்படியல, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. இப்படி அவங்க ஊர்ல உள்ள நிலத்தெல்லாம் அவன் எரிச்சு போடுறான். ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೈರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் ஜெபத்தை போய் ஆண்டவர் கேட்டாருன்னு போட்டிருக்க. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದಂತ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ. அவர் கடைசி வசனம், இந்த அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனம் பாருங்க. அவன் பெலிஸ்தரின் நாட்களில் இஸ்ரவேலை 20 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான். ಇವನು ಫಿಲಿಸ್ಟರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸೋನನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ 20 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பிரியமானவர்களே, ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கணும். ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் நான் அடிக்கடி பிரசங்கத்தை சொல்ற வசனம், இன்னைக்கு நான் இப்பவும் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಚನ, ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நான் பாஸ்டரா இருக்கேன். ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. நிறைய இடத்துல எனக்கு பெருமை வந்துடும். ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತದ. என்னுடைய பிரசங்கம் ரொம்ப நல்ல பிரசங்கம், மக்கள் நல்லா கேட்குறாங்க, நிறைய பேர் வராங்க, சர்ச் ஃபுல் ஆகிட்டு அப்படி இப்படி நான் நிறைய பெருமையாக சொல்லலாம். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. அது தப்பு. ಅದು ತಪ್ಪು. உண்மையாகவே எப்படின்னா, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளை இங்க கூட்டிட்டு வந்து ಎನ್ನಿಯ ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்றாரு, அவ்வளவுதான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. என்னைய மதர் தெரசா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் ஒரு பென்சில், என்னைய ஆண்டவர் யூஸ் பண்ணுவாரு, ஒரு நேரம் வரும்போது அப்படி தூக்கி எறிஞ்சிருவாருன்னு சொல்லுவாங்க. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಖಾಲಿ ಅಂದ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. அதுதான் உண்மை. ಅದೇ ನಿಜ. ஆனா நிறைய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம், ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, கிதியோனை போல நிறைய கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம். ಗಿದ್ಯೋನನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯೆಪ್ತಾವ போல பெரிய பெருமை வந்துருது. ಯೆಪ್ತಾನ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ. இங்க ಅಭಿಮೆಲೆಕ போல கொலை பண்ணியாவது ராஜாவாகணும்னு பாக்குறோம். ಅಭಿಮೆಲೆಕನ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. இன்னும் இங்க சிம்சோனை போல அவன் இஷ்டத்துக்கு இலட்சியாக நடந்துட்டு இருந்தாலும் அவன் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்காரு, பாத்தீங்களா? ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸೋನನು ಅವನ ಇಚ್ಛೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದು ಸಹ ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೋಡಿದ್ರಾ? அவனை கொண்டு போல, பாத்தீங்களா? ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. இதே ஸ்பீட்ல நீங்க வந்தீங்கன்னா, ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋದಾದ್ರೆ, இன்னும் அடுத்த சாப்டர்ல என்ன போட்டிருக்கோம்னா, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவன் வேசி வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவான், ಅವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அப்புறம் கடைசியாக தெலிலால் ஒரு பொண்ணோடு கூட அவன் சகவாசம் பண்ணுவான். ದೆಲಿಲಳು ಎಂಬುವಳ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த ಅಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ, ಆ ಯಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, அந்த அம்மாவும் ஒரு டெம்பிள் பிராஸ்டிடியூட். ಅವಳು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ದೇವದಾಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದು அப்படிதான் போட்டிருக்கு, பைபிள்ல போல நிறைய கமெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க. ಅದು ಬೈಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த விபச்சாரி வீட்டிலேயே தங்க ஆரம்பிச்சிடுறான். ಆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவனுடைய ரகசியத்தெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறான். ಆತನ ರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த அம்மா திருப்பி கேட்குது. முதல்ல சொல்றான், அந்த கை தவிச்சு கட்டுங்கிறான், புது கை தவிச்சு கட்டுங்கிறான், அப்படி இப்படி சொல்றான், எல்லாமே அவுத்துட்டு போயிருது. கடைசியில் சொல்லிடுறான், என்னுடைய பலன் என் முடியில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிடுறான். ಅಲ್ಲಿ அந்த ಅಮ್ಮ முடியை வெட்டிடுறான். ಅಲ್ಲಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು, ಆಗಿ ಕಟ್ಟು, ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಲ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் முடியை வெட்டின உடனே அவனுடைய நசரேய விரதம் காலியான உடனே அவனுக்கு பலன் இல்லாமல் போகுது. ಅವನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. அப்புறம் என்ன நடக்குது, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದ, அவன் பலன் போன உடனே அவன் இந்த எதிரிகள்லாம் அவனை ஒரு பொம்மை மாதிரி விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಲ ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಹಾಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அவன் கண்ணை புடுங்கிடுறாங்க, ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, எல்லாரும் விளையாடுறாங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 3000 பேரு, 3,000 ಜನ ஒரு பெரிய சினிமா தியேட்டர் மாதிரி ஒரு தியேட்டருக்குள்ள வச்சு அவனை கேலி பண்றாங்க. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ.
எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ஒரு கழுத தாடை வச்சு 1000 பேர் கொன்னவன் ಒಂದು ಕತ್ತೆ ದವಡೆ ಹಲಿಬಿನಿಂದ 1000 ಜನನ ಕೊಂದಂತನು மாவாட்டுறான், ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ತಾ ಇದಾನ, அவனை கேலி பண்றாங்க, ಅವನನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்ப அவன் சொல்றான், ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನ, என்னைய ஒரு தூண் பக்கத்துல கொண்டு போங்கப்பா அப்படிங்க, ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಗೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ. ஒரு பில்லர் பக்கத்துல கூட்டு போங்கன்னு சொல்றான். ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾನೆ. அவனை கூட்டிட்டு போறாங்க, ಅವನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்போ ஒரு ஜெபம் பண்றான் பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 28 16வது அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் படிங்க சத்தமா. 16வது அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் படிங்க. ம் 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 பாருங்க, அந்த தூண் ஒரு வலது கையில் வச்சுட்டு தூணை ஒரு ஆட்டுறான் பாருங்க, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಿಂಜಿ ವಿழுந்து 3000 பேர் செத்து போயிட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ 28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ பாத்தீங்கன்னா ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಿಂಜಿ செத்துறாங்க, 3000 பேர் செத்துறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 30ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ஜெபம் சொன்னேன் நம்ம உங்கள்கிட்ட. 2 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ஒன்னு தண்ணிக்காக ஜெபம் பண்ணா, ஒன்னு வந்து உயிருக்காக ஜெபம் பண்ணா, அவனும் செத்துறான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಸತ್ತೋದ. அப்புறம் 17லேருந்து 21 அதிகாரம் வரை நீங்க படிச்சு பாருங்க. 17ರಿಂದ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. அங்க ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, நான் சீக்கிரம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். 2 ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 17ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு மீகா என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான். 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೀಕನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನ. அவன் வந்து என்ன பண்றான், வீட்டுல ஒரு ஒரு விக்கிரம் வைக்கிறான். ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா, அவன் சுவாமிக்கு ஒரு விக்கிரம் வச்சு அதுல ஒரு லேவியனை அதுக்கு ஆசாரியனாக வைக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನನ್ನ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 11ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ಲೇವಿಯನ್ அந்த மனிதனுக்கு இருக்க சம்மதித்தான், வேலைக்கு வைக்கிறான் ஒரு லேவியனை. ಆ ಲೇವಿಯನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. குறி சொல்றதுக்கு வைக்கிறான்னு வைங்களேன். ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. அப்போ குறி சொல்றதுக்கு நிறைய பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. அந்த நேரத்துல இது தெரிஞ்ச உடனே பக்கத்து ஊர்ல உள்ள நம்ம இஸ்ரேல் கோத்திரத்தாரெல்லாம் வராங்க. சேரா ஊருங்கிற இந்த ஊர்ல வராங்க. ಸೈದಾ ಊರಿನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வந்து 18ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் பாத்தீங்கன்னா, மிக வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த வெட்டப்பட்ட விக்கிரகத்தெல்லாம் உடைச்சு போட்டுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சாரி, உடைச்சு போடல, அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு லேவியனை கொண்டு போய் விக்கிரகாரம் பண்ண வச்சிருக்கான்னு சொல்லி கோபத்தை தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் அவங்க சண்டை போடுறாங்க, சண்டை போட்டு கொண்டு போய் வீட்டில் வைக்கிறாங்க. அதுதான் 17-18 அதிகாரம். 17 ಮತ್ತು 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಪಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள், ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. அவர் 19லேருந்து 21 அதிகாரம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா, 19ರಿಂದ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ அங்க ஒரு கதை இருக்குது பாருங்க. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஒரு லேவியன் இருக்கான், ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನ್ ಇದ್ದಾನೆ, பரதேசின்னு போட்டுருக்கான். ಅವನು ಪರದೇಶಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவனுக்கு ஒரு மனைவி இருக்கிறா, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த மனைவி அவன் கூட சண்டை போட்டுட்டு ஊருக்கு போயிடுறான். ಆ ಮಡದಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. தன்னுடைய தகப்பன் ஊர் வந்து பெத்லகேம், அந்த பெத்லகேம் போயிடுறான். ಅವಳ ತಂದೆಯ ಊರು ಬಂದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಳ ತಂದೆಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. இவன் ஊர் வந்து எப்ராயிம் மலையில இருந்தா, மலையில இருந்து திருப்பி அவங்க தேடி பெத்லகேம் போறான். ಆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அங்க பெத்லகேம் போய் ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ அங்க தன்னுடைய மாமனார் வீட்டுக்கு போறான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. மாமனார் வந்து சரி கூட்டிட்டு போப்பா அவன் மனைவின்னு சொல்லிடுறாரு. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಮ ಬಂದು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கூட்டிட்டு வரும்போது, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவனுக்கு இருட்டிடுது. ஊருக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவன் வேலைக்காரன், அவன் கழுத, அவன் மனைவி
அதாவது இவங்க 3 பேர் கழுதை 2 கழுதை எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்காங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. வந்துகிட்டு இருக்கும்போது இருட்டிடுது. ಇರಲಾಗ್ತದೆ. அப்போ அங்க ஒரு கிபியாங்கிற ஊர்ல அவன் வந்து தங்குறதுக்கு இடம் தேடுறான். ಅಲ್ಲಿ ಗಿಬಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. அது பென்யமீன் கோத்திரத்தாருடைய ஊர். ಅದು ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರದವರ ಊರಾಗಿತ್ತು. அந்த ஊர்ல போய் அவன் ஒரு தாத்தார் கிழவன் இருக்கான். கிழவன் வந்து வீடு கொடுத்து அங்க வீட்டுல பட்டு தூங்குறான். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನದಾನ. ಆ ಮುದುಕ ಬಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾದಾನ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಇಳ್ಕೋತಾದಾನ. பட்டு தூங்கும் போது ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அப்போ அங்க உள்ள ரவுடிஸ் எல்லாம் வராங்க. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிற இவனை எனக்கு வெளியே அனுப்புங்க, அந்த அம்மாவை அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அவங்க கூட விபச்சாரம் பண்ணணும்னு நிற்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಲೇವಿಯನು ಅನುப்பிடுறான். ಲೇವಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. அனுப்புன என்ன ஆச்சு? ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? அந்த அம்மாவை கொன்னு போட்டுறாங்க. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. இல்ல அவங்களை விபச்சாரம் பண்ணிட்டு கொன்னு போட்டுறாங்க. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. அந்த லேவியன் என்ன பண்றான்? ಈ ಲೇವಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ? அந்த அவனுடைய மனைவி செத்து போன மனைவியை கழுதையில வச்சு ஊருக்கு கூட்டு வந்துடுறான். இப்ராಹಿಂ மலை கொண்டு வந்துடுறான். ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறான். ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ. கொண்டு வந்து அந்த அவனுடைய மனைவியை 12 துண்டா வெட்டுறான். ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಡದಿಯನ್ನ 12 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. 12 துண்டா வெட்டி அத 12 கோத்திரத்தார் இருக்கிற ஊருக்கு அனுப்புறான். பென்யமீன் கோத்திரத்தார் மற்றதுக்கெல்லாம் அனுப்புறான். ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. 29 ಅಂಕ 1929 படிங்க தம்பி. ಅವನು ಮನೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಪಪತ್ನಿಯ ಶವವನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ 12 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸಿದನು. பாருங்க, அப்போ உடனே எல்லா இஸ்ரேல் கோத்திர தலைவர்கள் வர்றாங்க. ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಗೋತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ஆண்டவர்ட்ட வர போறாங்க. ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. மிஸ்பாவுல கூடுறாங்க. ಮಿಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದಾರೆ. அங்க எலியாசாருடைய மகன் பினெகாஸ்க்கு தான் ஆசாரியனா இருக்கான். ಅಲ್ಲಿ ಪಿನೆಹಾಸ್ತನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறாங்க. ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. இப்படி ஒரு பென்யமீன் கோத்திரத்தில் இப்படி ஒரு கெட்ட காரியம் நடந்திருக்குதே, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு போய் கேட்க போறாங்க. ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. அப்போ என்ன நடக்குது அங்க? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? பென்யமீன்காரங்க வந்து இதுக்கு வந்து அடங்கி வரல, அதனால சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಯಾಮಿನರು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. மற்ற கோத்திரத்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து பென்யமீன் கோத்திரத்தார் அடிச்சு போடுறாங்க. ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರು ಸೇರಿ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರದವರನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ. அடிச்சு போட்ட உடனே பென்யமீன் கோத்திரத்தார் நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கில் மக்கள் செத்து போயிடுறாங்க. ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. கடைசி அதிகாரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? அவங்க நிறைய பெண்கள் செத்து போயிட்டாங்க. ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋದ್ರು, ஆண்கள் செத்து போயிட்டாங்க. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸತ್ತೋದ್ರು. ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கைப்படி ஒரு கோத்திரத்தார் இன்னொரு கோத்திரத்தார் பொண்ணு கொடுக்க கூடாது, பொண்ணு வாங்க கூடாது. ದೇವರ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋತ್ರದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ஆனா இங்க ஒரு கோத்திரமே இல்லாம போகுது, பென்யமீன் கோத்திரமே இல்லாம போயிடும். ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗೋತ್ರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗ್ತದೆ. அதுக்காக வேண்டி இது கூட ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி அது ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி பண்ணி அங்க போய் டான்ஸ் ஆடி யாராவது அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்றாங்க. அதுதான் இவ்வளவுதான், இது வேற ஒன்றும் இல்லை. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡಿಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. இது நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு 13 நியாயாதிபதிகளை பற்றி பேசிட்டு மீதி உள்ள இதெல்லாம் ஒரு சின்ன 2 சம்பவங்கள் தான். மீகா வீட்டை பற்றியோ அந்த ಲೇವಿಯನ பற்றிய சம்பவங்கள் தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ಇಲ್ಲಿ 13 ಜನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತ್ತು ಮೀಕಾ ಮತ್ತು ಲೇವಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. இப்போ என்னுடைய நோட்ஸை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ನೀವು ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையில அவன் வந்து நல்லவனா கெட்டவனானா ஆன்சர் வந்து என்னது? யாராவது சொல்லுங்க. தெரியாது. ಸಂಸೋನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நிறைய பேர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಮ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಟಿಸಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ